Okay. Screen தெரியுதா? Okay, start பண்ணலாம்ல? Yes. Okay, so first embryology of the colon and rectum. Primitive gut tube is formed from the endodermal roof of the yolk sac. அப்புறம் early in the process of development, in the third week of gestation, gut tube divides into foregut, midgut, hindgut. So திருப்பி நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் சொல்றாங்க. Foregut என்னென்ன? Foregut is supplied by the celiac artery, by the inferior mesenteric artery. Hindgut வந்து upper சரி. So embryological development of rectum வந்து it is different. It is a little bit complex and prone to developmental complications. Proximal rectum is similar to the colon. Distal rectum develops from the terminal hindgut that enters into the cloaca. So cloaca வந்து என்னன்னா, it is an endodermal lined cavity in contact with the surface ectoderm at the cloacal membrane. Prior to 5 weeks, the intestinal and urogenital tracts terminate at the common cavity in the cloaca. So first common cavity இருக்கும், both urogenital and intestinal. அப்புறம் urorectal septum migrates caudally. Urorectal septum migrates caudally. அப்புறம் இந்த urorectal septum தான் it divides the cloaca into urogenital and posterior distal rectum and anal canal. So urogenital septum fusion with the cloacal membrane is represented in the adult by the perineal body. So perineal body வந்து என்னன்னா urorectal septum ஓட remnant. External anal sphincter is formed from the posterior part of the cloacal membrane, cloacal sphincter, whereas internal anal sphincter is formed from the circular muscle fibers of rectum. From the upper 2/3 of the anal canal are derived from the hindgut and the lower third from the proctodium. Dentate line marks the fusion of the endodermal hindgut and ectodermal depression. So அதுதான் வந்து transition zone. The anal transition zone is formed from the cloacal part of the anal canal. Hindgut of the anal canal, hindgut part is supplied by the inferior mesenteric artery, while the lower third is supplied by internal podental artery. Okay. So next வந்து இப்ப தெரியுதா ப்ராப்பர் ஸ்கிரீன்? ஹலோ, இருக்கீங்களா எல்லாரும்? தெரியுதுடா. ஓகே. ஸோ anatomy of the colon and rectum and pelvic floor. ஸோ லார்ஜ் பவுலோட லெங்த் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 150 centimeters. கோலன் anatomy ஃபர்ஸ்ட் சீக்கம்லேருந்தே வராங்க. சீக்கம் வந்து இட் இஸ் a saccular beginning of the colon, diameter 7.5 centimeters, length 10 centimeters. It has no mesentery. இங்க என்ன ட்விஸ்ட் வச்சிருக்காங்கன்னா, சீக்கம் வந்து இட் இஸ் டோட்டலி இன்ட்ராபெரிட்டோனியல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றான். ஸோ இட் இஸ் கவர்ட் பை பெரிட்டோனியம் அண்ட் தேர்ஃபோர் கம்ப்ளீட்லி கவர்ட் பை பெரிட்டோனியம். அதுக்கான மிசென்ட்ரி கிடையாது, பட் இட் இஸ் இன்ட்ராபெரிட்டோனியல். அதுதான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு அந்த பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து சீக்கம் ஹேஸ் அ தின் வால் கம்பேர்ட் டு த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கோலன் அண்ட் இஸ் considering its largest diameter in accordance with the law of Laplace. So most distensible part வந்து சீக்கம் தான். So most likely to perforate in the presence of large bowel obstruction. ஏன்னா தின் வால் நிறைய அகாமடேட்டும் அங்கே தான் பண்ணும். ஸோ டயமீட்டர் கட் ஆஃப் வந்து 12 centimeters தான். 12 centimeter மேலே போச்சுன்னா ரிஸ்க் ஆஃப் இஸ்கீமிக் நெக்ரோசிஸ் அண்ட் பர்ஃபரேஷன் எல்லாமே வரும். அப்புறம் க்ளோஸ் லூப் obstruction பற்றி சொல்றாங்க. இலியோசிக்கல் வால்வ், இட் இஸ் a nipple shaped valve containing circular muscles. அப்புறம் it will not allow the reflux and result in the closed loop obstruction. So next appendix உடைய positions எல்லாம் சொல்றாங்க. Retrocecal 65%, pelvic 31%, subsequal 2.3%, ilial 1%, retroilial வந்து 0.4%. So இதான் descending order. அப்புறம் bloodless fold of Treves
extends from the antimesenteric border of the terminal ileum to the base of the appendix and to the anterior surface of the mesoappendix. So எதுக்கு bloodless fold of trees-na, it helps in recognition of the ileocecal junction and the appendix. So next one, the ascending colon. Ascending colon begins at the ileocecal junction and extends upwards towards the hepatic flexure on the right side, and it is 15 centimeters in length. இதுக்கு diameter பத்தி கொடுக்கல, length மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ascending colonக்கு 15 centimeters. அப்புறம் the posterior surface is fixed against the retroperitoneum by the fascia of told. White line of told தான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் பின்னாடி. அப்புறம் when releasing the hepatic flexure and lifting the colon medially, one must be aware of the proximity to second part of duodenum. So right hemicolectomy பண்ணும்போது second part of duodenum injure பண்ணாம பார்க்கணும். Next transverse colon. Transverse colon வந்து 45 centimeters in length. So far longest தான் சொல்லியிருப்பாங்க transverse colon. அப்புறம் transverse mesocolon பத்தி சொல்றாங்க. It has a U-shaped curve which can even reach down to the pelvis in some patients. அப்புறம் it has variable position. That's very important in attempting exteriorizing a loop of colon. அப்புறம் greater omentum. Greater omentum is attached to the superior aspect of the transverse colon. It has two parts. Superior gastrocolic ligament composed of 2 serous layers and inferior portion which is composed of 4 serous layers. So மொத்த greater omentumல superior gastrocolic ligament அப்புறம் inferior portion ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. superior portion 2 serous covering மாதிரி இருக்கும். inferior portionல 4 serous layers இருக்கும். அப்புறம் it covers the abdomen cavity like an apron. நெக்ஸ்ட் வந்து அது அதோட யூஸ் வந்து இட் கேன் கவர் இன்ட்ராபெரிட்டோனியல் கண்டென்ட்ஸ், க்ளோசிங் அப்டாமினல் இன்சிஷன். அப்டாமினல் இன்சிஷன் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அப்டாமினல் கண்டென்ட்ஸ் மேலே அது கவர் பண்ணி விட்டாச்சுன்னா அது இன்சிஷன் க்ளோஷரில் மாட்டாமல் இருக்கும். அப்புறம் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபார் இன்ஃப்ளேம்ட் அண்ட் ஃப்ரையபிள் டிஷ்யூஸ். அப்புறம் இதில் பேட்ச் க்ளோஷர் அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு ஜென்ரலாக தான் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ஆஃப்டர் ரெக்டல் எக்ஸிஷன் ஏபிஆர்லாம் பண்ணி ஃபுல் கேவிட்டி பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Next, transverse colon flexes downwards and it is found adjacent to the inferior pole of the spleen, splenic flexure. So splenic flexure on the, it is suspended by 4 mainly avascular ligaments: phrenicocholic, splenocolic, renocolic, pancreaticocolic. So 4 ligament இருக்குது. அதை பற்றி வேற எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலை. அப்புறம் இதில் வந்து இந்த லைன் ஆஃப் டோல்டு அதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறாங்க. அது வந்து இட்ஸ் ஏவாஸ்குலார். அப்புறம் mobilization of the flexure. ஓகே, ஸோ பெருசாக வேறு எதுவும் பாயிண்ட் இல்லை. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த நெட்டர்ஸ் அட்லஸோட பிக்சர் தான். இதில் கீழே வந்து இந்த போஸ்டீரியர் லைன்ஸ் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் பெரிட்டோனியம், இந்த ரைட் கோலன் சம்டைம்ஸ் ஃபுல்லாக அட்டாச்சாக இருக்கும், சம்டைம்ஸ் மேலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், சம்டைம்ஸ் இந்த அளவுக்கு பாதி சீக்கம் வந்து ஃபுல் மொபைலாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டிசெண்டிங் கோலன் வந்து 25 சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் லென்த்து. அப்புறம் sigmoid colon வந்து it begins at or below the level of the iliac crest where the colon becomes completely intraperitoneal again from 15 to 50 centimeters. அதான் ரேஞ்ச். ஆவரேஜ் லெங்த் வந்து 38 centimeters. இதோட மீசோகோலன் வந்து இன்வெர்டட் வி ஷேப்டு மீசோகோலன். டிரான்ஸ்வர்ஸ் கோலன்ல யூ ஷேப்டு பார்த்தோம், இது வந்து இன்வெர்டட் வி ஷேப்டு. ஸோ இன்டர்சிக்மாய்ட் ரீசஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. when mobilizing the sigmoid colon, this mesenteric fold is a surgical landmark for the underlying left ureter. Sigmoid colon ends at the rectosigmoid junction, which is recognized as the point where the colonic taeniae confluence to form complete longitudinal muscle layer. So taenia coli எல்லாம் சேர்ந்து ரெக்டம் கிட்ட வரும்போது ஒரு longitudinal muscle layer மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் blood supply. blood supply அதான் SMA வந்து it is the artery of the midgut. ஸோ midgut வந்து transverse colon உடைய 2/3 வரைக்கும் அதுதான் சப்ளை பண்ணும். ஸோ அது SMA பற்றி சொல்கிறாங்க. இட் வில் அரைஸ் அட் த லெவல் ஆஃப் L1 vertebra. அப்புறம் SMA ஓட லெஃப்ட் சைடில் இட் ப்ரொவைட்ஸ் 20 branches to the small intestine. ரைட் சைடில் வந்து இட் கோஸ் ஆஃப் 3 main branches. ஃபர்ஸ்ட் branch is the middle colic artery, followed by right colic and ileocolic artery. ஸோ இதில் வந்து ileocolic தான் the most constant branch. அப்புறம் ரைட் கோலிக் வந்து இட்ஸ் ஆப்சென்ட் இன் 20%. ஸோ மோஸ்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் பிரான்ச் வந்து ரைட் கோலிக் ஆர்டரி, மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் பிரான்ச் வந்து இலியோகோலிக் ஆர்டரி. அப்புறம் தி ஏவாஸ்குலர் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் SMA அண்ட் இலியோகோலிக் ஆர்டரி இஸ் அ சேஃப் ரீஜன் டு பிகின் வாஸ்குலர் டிசெக்ஷன் அண்ட் மினிமலி இன்வேசிவ் ரைட் கோலெக்டமி. ஸோ லேப் ஹெமிகோலெக்டமி இதெல்லாம் வந்து இந்த SMAக்கும் இலியோகோலிக் ஆர்டரிக்கு நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பெடிக்கல் லைகேட் பண்றதுக்கு. அப்புறம்
Through this space, one can also pull the transverse colon or right colon through in case of retroileal colorectal anastomosis. So colorectal anastomosis ரொம்ப low rectal anastomosis எல்லாம் பண்றதுக்கு நம்ம ascending colon இல்லாட்டி transverse colon இந்த விண்டோ வழியா கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஈஸியா. அப்புறம் ரைட் கோலிக் ஆர்டரி இஸ் ஆப்சன்ட் இன் 20%. அதான் மோஸ்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் பிரான்ச். இட் யூஸ்வலி arises from SMA but may be a branch of ileocolic or colic left colic vessels. அப்புறம் when lifting the transverse colon, the middle colic artery can be tracked to the base of the mesentery just to the right of the ligament of Treats. So ligament of Treats க்கு ரைட் சைடுல middle colic artery இருக்கும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் IMA வந்து arises at the level of L2 L3 vertebra. ஸோ இதோட பிரான்ச்சஸ் என்னன்னா லெஃப்ட் கோலிக் ஆர்டரி, சிக்மாய்டு ஆர்டரி, சுப்பீரியர் ரெக்டல் ஆர் ஹெமராய்டல் ஆர்டரி. அப்புறம் மார்ஜினல் ஆர்டரி ஆஃப் ட்ரமாண்ட் பத்தி சொல்றாங்க. இட் ரன்ஸ் அலாங் த மெசென்ட்ரிக் மார்ஜின் ஆஃப் த கோலன் from the cecocolic junction to rectosigmoid junction வரைக்கும் marginal artery of Drummond இருக்கும். அப்புறம் meandering mesenteric artery or arc of Riolan. So arc of Riolan வந்து it is connection between SMA and IMA. So எதை கனெக்ட் பண்ணோம்னா SMA ஓட பிரான்ச் மிடில் கோலிக் ஆர்டரியும் IMA ஓட பிரான்ச் லெஃப்ட் கோலிக் ஆர்டரியும் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிடும். It can have important role in blood delivery in case of SMA or IMA occlusion. So இது இருந்துச்சுனாலே the presence of large arc of Riolan நல்ல ப்ராமினெண்டா இருந்துச்சுனாலே either one of the major mesenteric arteries obstruction ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அதுதான் அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ். Venous drainage follows the arteries. IMV continues beyond the IMA along the base of the mesentery to the left of the ligament of Treats. So ligament of Treats left sideல தெரியுற மெயின் வெசல் வந்து IMV. So IMV வந்து IMA கூடவே போய் IMA விட கொஞ்சம் மேல எக்ஸ்ட்ராவா ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். அப்புறம் IMV can be divided to achieve extra colonic length for low pelvic anastomosis. So low pelvic anastomosis IMV-யும் டிவைட் பண்ணிடலாம். IMV டிவைட் பண்ணா பெருசா ப்ராப்ளம் இல்லை, கொலாட்ரல்ஸ் வந்துடும். அப்புறம் லிம்ஃபாட்டிக்ஸ் வந்து follows the vascular supply. The wall of the large bowel is supplied with a rich network of capillary lymphatics. So இதுவும் வந்து அதே மாதிரி it goes parallel to the arterial supply. Communication can be found between the group of lymph node, especially at the level of the paracolic group. So இதுல வந்து paracolic, epicolic, அப்புறமா central group near the base of mesentery அந்த மாதிரி குரூப்பா இருக்கும். அது இதுல கொடுக்கல, ஐ திங்க் அது பெய்லியில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் there are also some ductal drainage from the distal transverse colon and splenic flexure into both superior and inferior mesenteric nodes. ஸோ ரெண்டுமே அதை ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்றாங்க. லெஃப்ட் சைட் ஹைன்கட் கிட்ட வரும்போது டிஸ்டல் டிரான்ஸ்வர்ஸ் கோலன் அண்ட் ஸ்பிளெனிக் ஃபிளெக்சர். இனர்வேஷன் வந்து பாராசிம்பத்தட்டிக் அண்ட் சிம்பத்தட்டிக். நெக்ஸ்ட் ரெக்டம் அனாட்டமி. ரெக்டம் வந்து பிகின்ஸ் அட் த ரெக்டோசிக்மாய்ட் ஜங்ஷன் அண்ட் எண்ட்ஸ் அட் த லெவல் ஆஃப் தி ஆனஸ். அப்புறம் அனாட்டமிஸ்ட் டிஃபைன் த டிஸ்டல் பார்டர் அஸ் த டென்டேட் லைன். ஆனா சர்ஜன்ஸ் நம்ம வந்து எப்படி அதை டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா ப்ராக்சிமல் பார்டர் ஆஃப் தி ஆனல் ஸ்பிங்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் அட் த லெவல் ஆஃப் த லிவேட்டர் அனை அபவுட் 2 cm above the dentate line. ஸோ அதுதான் ப்ராக்சிமல். அந்த ஆனல் ஸ்பிங்டரோட காம்ப்ளெக்ஸ், ஆனல் ஸ்பிங்டர் எங்க ஆரம்பிக்குதோ அதோட ரெக்டம் முடியுது. அது எந்த இடம்னா டென்டேட் லைன் கிடையாது, 2 cm above டென்டேட் லைன். அப்புறம் டோட்டல் லெங்த் ஆஃப் த ரெக்டம் வந்து 15 to 20 cm. அப்புறம் ரெக்டமோட பெரிட்டோனியம் கவரிங்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மூணா பிரிக்கிறாங்க, அப்பர், மிடில் அண்ட் லோவர் ரெக்டம். அப்பர் தேர்ட் வந்து ஃபுல்லி கவர்ட் பை பெரிட்டோனியம், anteriorly, laterally and its lower extent is approximately 10 cm from dentate line. So upper 1/3 of the rectum வந்து 10 cm from the dentate line தான் அதோட distal extent, fully covered by peritoneum. Middle third of rectum வந்து it is covered by peritoneum only anteriorly. அதோட extent எங்க இருக்கும்னா 5 to 10 cm above the dentate line. அப்புறம் lower third வந்து it is totally extra peritoneal, extends 1 to 5 cm above the dentate line. So இது important. Upper rectum வந்து 10 cm மேல from the dentate line, fully covered by peritoneum. Middle rectum வந்து 5 to 10 cm above the dentate line, anterior மட்டும் தான் peritoneum cover ஆயிருக்கும். Lower third வந்து 1 to 5 cm above the dentate line. அப்புறம் it is totally extra peritoneal. அப்புறம் rectumோட curvesம் important. It has got 3 lateral curves called valves of Houston. Valves of Houston வந்து என்னன்னா 3 valve இருக்குது. ஸோ அதுல proximal, middle and distal valve. ஸோ proximal and distal valve ரெண்டுமே வந்து it folds to the right. அப்புறம் middle valve வந்து folds to the left. இது இம்பார்ட்டன்ட், இது கொஸ்டின் பேங்க்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்பர் மேல இருக்கிற வேல்வு, கீழே இருக்கிற வேல்வு ரெண்டுமே folds to the right, ரைட் லெஃப்ட் ரைட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. மிடில் வந்து லெஃப்ட். அப்புறம் இந்த வேல்வ்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சர்ஜிக்கல் மொபிலைசேஷன் அப்போ ரிலீஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸ்ட்ரா 5 cm லெங்த் கிடைக்கும். ஸோ IMA லைகேட் பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்கும், எவ்வளவு போட்டிருந்தோம்,
எவ்வளோன்னு கரெக்டாக போடல. ஐஎம்வி லைகேட் பண்ணால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லென்த் கிடைக்கும். பட் இதில் வந்து கரெக்டாக வேல்யூவே சொல்லியிருக்கோம். 3 வேல்ஸையும் நம்ம மொபிலைஸ் பண்ணால் 5 சென்டிமீட்டர்ஸ் அடிஷனல் லென்த்தே கிடைக்கும். அப்புறம் ஆன்டீரியர் பெரிட்டோனியல் ரிஃப்ளெக்ஷன் பிட்வீன் த ரெக்டம் அண்ட் த ஆன்டீரியர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரெக்டோவெசிக்கல் பவுச். மேல்ஸ்ல வந்து ரெக்டம்க்கு ஃப்ரண்ட்ல பிளாடர் தான் இருக்கும். ஸோ ரெக்டோவெசிக்கல் பவுச். ஃபீமேல்ஸ்ல வந்து பவுச் ஆஃப் டக்லஸ், ரெக்டோ யூட்ரைன் பவுச். ஸோ ரெண்டும் ஆனல் வேர்ஜ்ல இருந்து எவ்வளோ சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது? ரெக்டோவெசிக்கல் பவுச் இன் மேல்ஸ் வந்து 7 to 9 சென்டிமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஆனல் வேர்ஜ். அதே இது ஃபீமேல்ல 5 to 7.5 சென்டிமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஆனல் வேர்ஜ். இதுவும் வந்து கொஸ்டின் பேங்க்ல கேட்டிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் தான் டிராப் மெட்டாஸ்டசிஸ் வரும் அப்படின்றாங்க. அது கல்டிசாக், ப்ளூமர் ஷெல்ஃப் டெபாசிட்ஸ். அப்புறம் முக்கியமானது வந்து மீசோரெக்டம். மீசோரெக்டம் ரெஃபர்ஸ் டு த விசரல் மிசென்ட்ரி ஆஃப் த ரெக்டம். ஸோ மீசோரெக்டம் எதுல ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, நம்ம ஆன்டீரியர் செக்ஷன் அதெல்லாம் பண்ணும்போது, ஏபிஆர்லாம் பண்ணும்போது டோட்டல் மீசோரெக்டல் எக்ஸிஷன் பண்ணணும். டோட்டல் மீசோரெக்டல் எக்ஸிஷன் வந்து என்னன்னா, இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டீடைல்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அனாட்டமி அண்ட் ஹஸ் பீன் ஷோன் டு ரெடியூஸ் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் லோக்கல் ரெக்கரன்ஸ் ஆஃப் ரெக்டல் கேன்சர் அண்ட் இன்க்ரீஸ் த ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் யூரினரி அண்ட் செக்ஷுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ டிஎம்இ பண்றதுனால ரெக்கரன்ஸ் கம்மியாக வரும், செக்ஷுவல் அண்ட் யூரினரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவ்வளோ டிஸ்டர்ப் ஆகாது. அப்புறம் இது இம்பார்ட்டன்ட், மீசோரெக்டம் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி திக் போஸ்டீரியர்லி, thin along the sides and very thin anteriorly. ஸோ மீசோரெக்டம் போஸ்டீரியரா தான் ரொம்ப திக்கா இருக்கும், லேட்டரலா கொஞ்சம் தின்னர், ஃப்ரண்ட்ல ரொம்பவே தின். அப்புறம் இன் மேல்ஸ் த ரெக்டம் இஸ் அட்ஜசன்ட் ஆன்டீரியர்லி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பெரிட்டோனியலி டு த யூரினரி பிளாடர். அப்புறம் யூட்ரஸ் வந்து ஃபீமேல்ஸ்ல. அப்புறம் வாஸ் டிஃபரன்ஸ், செமினல் வெசிகிள்ஸ், ப்ராஸ்டேட் எல்லாமே மேல்ஸ்ல. அப்புறம் இன் உமன் இன்ட்ரா பெரிட்டோனியலி it is adjacent to the uterus tubes, upper part of the vaginal wall. இதெல்லாம் அதுக்கு ரிலேஷன்ஸ், மெயினா anterior ரிலேஷன்ஸ் தான். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா பெரிட்டோனியலி the rectum is adjacent to the uterine cervix and posterior vaginal wall. அப்புறம் in both the genders intraperitoneal cul-de-sac is commonly filled with small bowel and colon. அப்புறம் போஸ்டீரியரா என்ன இருக்கும்னா சாக்ரம், சாக்ரல் வெசல்ஸ், சாக்ரல் நர்வ் ரூட்ஸ் தான், அது மட்டும் தான் போஸ்டீரியர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேஷியா ப்ராப்ரியா பத்தி சொல்லுவாங்க. ஃபேஷியா ப்ராப்ரியா வந்து என்னன்னா, இட் இஸ் a thin layer of investing fascia that coats the mesorectum and represents a distinct layer from the presacral fascia against which it lies. ஸோ ஃபேஷியா ப்ராப்ரியா வந்து என்டையர் மீசோரெக்டமையும் கவர் பண்ணும். அப்புறம் அது வந்து ப்ரீசாக்ரல் ஃபேஷியால இருந்து அது ஒரு டிஸ்டிங்க்ட் லேயர். ப்ரீசாக்ரல் ஃபேஷியா வேற, ஃபேஷியா ப்ராப்ரியா வேற. அப்புறம் டியூரிங் the proctectomy for rectal cancer, mobilization and dissection of the rectum proceeds between presacral fascia and fascia propria. So rectal cancer வந்து presacral fascia ரிமூவ் பண்ணணும். அப்புறம் presacral fascia presacral fascia fascia propria ரிமூவ் பண்ணணும். presacral fascia சேக்ரம்க்கு ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும், அதுக்கு ஃப்ரண்ட்ல fascia propria இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற பிளேன்ல போய் fascia propriaவோட சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணணும் ரெக்டம் கேன்சருக்கு சர்ஜரி பண்ணும்போது. ஸோ இப்படி பண்ணும்போது the presacral fascia covers the anterior sacrix and coccyx, a group of veins on the presacral periosteum. The presacral veins drain into the sacral foramina. A dissection deep to the presacral fascia, அந்த presacral fasciaவை நம்ம தாண்டி டிசெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் அடி வாங்கி சாக்ரல் ஃபொராமனுக்குள்ள ரிட்ரீவ் ஆயிரும். ஸோ அப்படி ரிட்ரீவ் ஆச்சுன்னா ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்கும், அதை நம்மளால பிடிக்க முடியாது. ஸோ இட் வில் லீட் டு ட்ரபிள்சம் ப்ளீடிங். அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க, இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல் பிகாஸ் இட் வில் வித்ட்ரா இன்டு சாக்ரல் ஃபொராமினா. அதனால நம்ம வந்து ஃபேஷியா ப்ராப்ரியாவோட நடத்திக்கணும். ப்ரீசாக்ரல் ஃபேஷியாக்குள்ள போனோம்னா ப்ளீடிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெக்டோசாக்ரல் ஃபேஷியா ஆஃப் வால்டேயர்னு ஒன்று இருக்கு, வால்டேயர்ஸ் ஃபேஷியா. இட் இஸ் அ திக் கண்டென்சேஷன் ஆஃப் தி எண்டோபெல்விக் ஃபேஷியா கனெக்டிங் த ப்ரீசாக்ரல் ஃபேஷியா டு த ஃபேஷியா ப்ராப்ரியா அட் த லெவல் ஆஃப் S4. இது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வால்டேயர்ஸ் ஃபேஷியா அந்த ஆர்ஆர்எம் கிளாஸ்ல தான் சொல்லுவார், வால்டேயர்ஸ் ஃபேஷியா வரைக்கும் நம்ம பிளட் டிசெக்ஷன் பண்ணலாம். வால்டேயர்ஸ் ஃபேஷியா வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சிசர் வச்சு சிசர் டிசெக்ஷன் தான் பண்ணணும். ஏன்னா வால்டேயர்ஸ் ஃபேஷியா தாண்டி நம்ம பிளட் டிசெக்ஷன் பண்ணோம்னா ப்ரீசாக்ரல் ஃபேஷியாக்குள்ள போய் வெசல்ஸ் எல்லாம் இன்ஜூர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதான் வால்டேயர்ஸ் ஃபேஷியா லெவல் S4. அப்புறம் டிவைடிங் த வால்டேயர்ஸ் ஃபேஷியா டியூரிங் டிசெக்ஷன் from an abdominal approach provides the access to the deep retrorectal pelvis. Laterally, the rectum is connected to the pelvic wall by the lateral stalk or ligament. Lateral stalk வந்து important, இது MCQ. Lateral stalk of the rectumல என்ன வெசல் இருக்கும்? So lateral stalk of rectumல a branch of the middle rectal artery traverses them and they may cause bleeding when cutting through them. So lateral stalk நம்ம கட் பண்ணும்போது எந்த வெசல் ப்ளீட் ஆகும்னா middle rectal artery. போஸ்டீரியர் டிசெக்ஷன்ல ப்ரீசாக்ரல் வெயின்ஸ் அது ப்ளீட் ஆகும், லேட்டரல் ஸ்டாக்ல மிடில் ரெக்டல் ஆர்டரி ப்ளீட் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற ஃபேஷியா டினான்வில்லியஸ் ஃபேஷியா லொகேட்டட் ஆன்டீரியர் டு த ரெக்டம். இட் இஸ் அ மெம்பரேனஸ் லேயர் that is an extension of the inferior peritoneal reflection and extends to the perineal body.
ஸோ பெரினியல் பாடி வரைக்கும் ரெனால் வில்லியஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஃப்ரண்ட்ல ப்ராஸ்டேட்டுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் இருக்கும். The fascia separates the rectum from the previously mentioned anterior structures and it is considered as the anterior border of TME. So TME பண்ணும்போது ரெனால் வில்லியர்ஸோட சேர்த்து எடுக்கணும். So next blood supply, lymphatics and innervation of the rectum. So என்னென்ன வெசல்ஸ்னா superior, middle and inferior rectal arteries, hemorrhoidal arteries. இதுக்கு ஒரு strong anastomotic network இருக்குது which helps avoid rectal ischemia after dividing superior rectal. So superior rectal artery மட்டும் டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னா middle and inferior rectal artery இருக்கனால ரெக்டம் வந்து இஸ்கீமியா போகாது. ஸோ எதோட பிரான்ச் இது குழப்பம் நல்லா. சுப்பீரியர் ரெக்டல் வந்து மூணுத்தோட பிரான்ச். சுப்பீரியர் ரெக்டல் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் மெசென்ட்ரிக் ஆர்டரி, இன்ஃபீரியர் மெசென்ட்ரிக் ஆர்டரி சாரி. மிடில் ரெக்டல் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் இலியாக் ஆர்டரி. அப்புறம் இன்ஃபீரியர் ரெக்டல் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் பொடென்டல் ஆர்டரி. ஸோ 3 ஆர்டரியுமே மூணுத்தோட பிரான்ச். நெக்ஸ்ட் வெயின். சுப்பீரியர் ரெக்டல் வெயின் drains the upper 2/3 of the rectum, draining into the IMV and portal. So superior rectal vein வந்து portal system. Middle and inferior rectal vein வந்து systemic. It will drain into internal iliac vein. So இதுதான் கொஞ்சம் குழப்பம். அது கொஞ்சம் திருப்பி லைட் அப்படியே பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி வேணா எழுதி வச்சுக்கோங்க. Superior rectal artery is branch of inferior mesenteric. Middle rectal artery is a branch of internal iliac. Inferior rectal is a branch of internal podental. Superior rectal வந்து portal. Middle and inferior rectal veins வந்து systemic. அப்புறம் அதனாலதான் this drainage pattern explains the higher rate of lung metastasis observed in lower rectal cancers. ஏன்னா lower rectum தான் systemic veins அப்படின்றனால ஈஸியா lung mets வந்து lower rectal cancerல வந்துருது. நெக்ஸ்ட் lymph from the upper 2/3 of rectum. இதுவும் அதே மாதிரி தான். நம்ம அந்த upper rectum lower rectum டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். upper rectum வந்து drains towards the inferior mesenteric and para-aortic nodes. அங்க பார்த்தது மாதிரியே தான். venous drainage அதே மாதிரி தான். அப்புறம் இது lower rectum வந்து drains into 2 directions. lower rectumல cephaladaவும் போகும், கீழேயும் போகும். cephalada போறது inferior mesentericலே போயிடும். அப்புறம் inferior வந்து எங்க போகும்னா internal iliac nodesக்கு போயிடும். அப்புறம் anal canal below the dentate line வந்து it drains into inguinal nodes. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. upper rectum, lower rectum, below the dentate line, அந்த மாதிரி 3ஆ பிரிக்கிறாங்க லிம்ஃபாட்டிக்ஸை. அப்புறம் நர்வ் சப்ளை அது நமக்கே தெரிஞ்சது தான். சிம்பத்தட்டிக் வந்து L1 to L3, superior hypogastric plexus sympathetic form பண்ணும். இந்த superior hypogastric plexus வந்து will divide into right and left hypogastric nerves. ஸோ hypogastric nerves வந்து எப்போ அடி வாங்கும் அப்படின்னா நம்ம IMA வந்து ஹை லைகேஷன் பண்ணா hypogastric nerves அடி வாங்கும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹை லைகேஷன் ஆஃப் த superior hypogastric plexus or severing of the hypogastric nerves near the sacral promontory may result in sympathetic dysfunction characterized by retrograde ejaculation. ஸோ சிம்பத்தட்டிக் நம்ம இது கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெட்ரோகிரேட் எஜாகுலேஷன் வரும். அடுத்தது டிவிஷன் ஆஃப் த லேட்டரல் ஸ்டாக். லேட்டரல் ஸ்டாக்ல என்ன இருக்குன்னா பெல்விக் சைட் வால்ஸ்ல இன்ஜூஸ் த பெல்விக் பிளெக்சஸ், அதாவது பாராசிம்பத்தட்டிக். ஸோ பாராசிம்பத்தட்டிக் வந்து நம்ம லேட்டரல் ஸ்டாக்ல இருக்கும். லேட்டரல் ஸ்டாக் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது பாராசிம்பத்தட்டிக்கும் அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா இட் வில் காஸ் எரெக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்புறம் ஏட்டானிக் பிளாடர். ஸோ சிம்பத்தட்டிக்கை கட் பண்ணா ரெட்ரோகிரேட் எஜாகுலேஷன் வரும். பாராசிம்பத்தட்டிக் பெல்விக் பிளெக்சஸ் நெர்வை எரிஜென்டிஸ் அதை கட் பண்ணோம்னா இம்பார்ட்டன்ஸ், எரெக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷனால இம்பார்ட்டன்ஸ், அப்புறம் ஏட்டோனிக் பிளாடர் வரும். ஸோ இன்ஜுரி டு த பெரிப்ராஸ்டாட்டிக் பிளெக்சஸ் வைல் டிசெக்டிங் ஆன்டீரியர்லி கேன் ஆல்சோ காஸ் செக்ஷுவல் அண்ட் பிளாடர் டிஸ்ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆன்டீரியரா டிசெக்ட் பண்ணாலும் பிரச்சனை, லேட்டரலாவும் ரொம்ப தூரமா டிசெக்ட் பண்ணா பிரச்சனை, போஸ்டீரியரா டிசெக்ட் பண்ணாலும் பிரச்சனை. ஹை லைகேஷனும் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் பெல்விக் ஃப்ளோர். லிவேட்டர் அணை பத்தி சொல்றாங்க. லிவேட்டர் அணை 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. பியூபோகாக்சிஜியஸ், இலியோகாக்சிஜியஸ், பியூபோரெக்டாலிஸ். இதுல இந்த பியூபோகாக்சிஜியஸ் வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் த லிவேட்டர் ஹயாட்டஸ். அப்புறம் பியூபோரெக்டாலிஸ் தான் கான்டினென்ட்ஸ்க்கு மெயின். இட் ஒரிஜினேட்ஸ் இன் த லோவர் பார்ட் ஆஃப் த symphysis pubis and courses parallel to the anorectal junction and forms a U-shaped sling of striated muscle posterior to the rectum. So puborectalis is in a state of constant contraction. So அந்த ஆங்கிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் அ ஃபேக்டர் கிரிட்டிக்கல் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஃபீக்கல் இன்கான்டினன்ஸ். ஸோ அது எப்பவுமே ஒரு 90 டிகிரி ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் தான் இருக்கும். அது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் ஃபீக்கல் இன்கான்டினன்ஸ் வந்து வராமல் இருக்கும். நார்மலா ஃபீக்கல் கான்டினன்ஸ் இருக்கும். அது ரிலாக்ஸ் ஆகி அது ஸ்ட்ரைட்டன் ஆச்சுன்னா தான் ஸ்டூல்ஸ் பாஸ் ஆகும். ஸோ அதுதான் இது. நெக்ஸ்ட் கோலன். கோலனோட பிசியாலஜி அதில் இங்கே எழுதியிருக்கேன். சோடியம் அண்ட் குளோரைடு வந்து ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன், பொட்டாசியம் குளோரைடு அண்ட் பைகார்பனேட் ஆக்டிவ் செக்ரீஷன், அப்புறமா வாட்டர் வந்து பாசிவ் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ அதை இங்கே தனியாக எடுத்து எழுதியிருக்கேன் உள்ள இருந்ததை. ஸோ என்னென்ன ஆக்டிவ்னா சோடியம் அண்ட் குளோரைடு ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன், பொட்டாசியம் குளோரைடு அண்ட் பைகார்பனேட் ஆக்டிவ்லி செக்ரீட்டட்.
வாட்டர் வந்து passively absorption. ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ இது லார்ஜ் பவுல் வந்து has the ability to absorb 5 liters of fluid. ஸோ என்ன இதுனா 1 to 2 liters are generally excreted from the ileum. By the time the succus reaches the terminal ileum, most of the nutrients have been absorbed, leaving a mixture of electrolyte-rich fluid, bile salts, and some proteins and starch that have resisted digestion. So 90% of fluid in the succus is reabsorbed in the colon. அதனால the total volume of water in the stools is only 150 ml per day. So இருக்கிற fluid எல்லாத்தையுமே colon absorb பண்ணிரும். அப்புறம் the succus in the ileum has a sodium concentration of 200 milliequals per liter. இது வந்து கேட்டிருக்காங்க, இலியமோட sodium concentration 200 milliequals per liter. That is characteristically reduced to 30 milliequals in rectal stools. So மீதி இருக்கிற full 170 milliequals இமே colonல absorb ஆயிருது. Sodium and chloride are actively absorbed by sodium hydrogen and sodium potassium and chloride bicarbonate exchanger. Water is passively absorbed and follows sodium along an osmotic gradient. அப்புறமா potassium chloride and bicarbonate are secreted. Physiology. Okay, so next secretion. Secretionல என்னென்ன secrete ஆகுது அப்படின்றது. So physiological role of colon secretion is demonstrated in patients with chronic renal failure. So என்ன ஆகுதுன்னா, uremic patients, renal failure இருக்கிற patients can remain normocolinic while ingesting normal amount of potassium before requiring dialysis. This phenomenon is associated with compensatory increase in colonic secretion and fecal excretion of potassium. So colonic secretion and fecal excretion of potassium நாலதான் நார்மோகலினிக்கா மெயின்டைன் ஆகுறாங்க. அதே சமயம் aldosterone promotes colonic potassium secretion and this effect is blocked by spironolactone. Spironolactone வந்து potassium sparing diuretic. ஸோ இதெல்லாம் இந்த எஃபெக்ட்லாம் இருக்கிறனால யூரிமிக் பேஷன்ஸ் வந்து பொட்டாசியம் நார்மலா மெயின்டைன் பண்றாங்க. அப்புறம் many forms of colitis are associated with increased potassium secretion. என்னன்னா inflammatory bowel disease, cholera, shigellosis. இன்னொன்று வந்து chlorhydria. ஸோ chlorhydria வந்து என்னன்னா many forms of colitis. என்னென்ன அப்படின்னா collagenous and microscopic colitis will secrete chloride. So chloride secretion அதிகமா இருக்கும் டயரியால. So chloride is secreted by the colonic epithelium at the basal rate, which is increased in pathological process such as cystic fibrosis and secretory diarrhea. So இது பேர் தான் chlorhydria. Chlorhydria வந்து எதுல வருதுன்னா collagenous colitis, microscopic colitis, cystic fibrosis, secretory diarrhea, இதெல்லாம் chlorhydria வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆசிட் பேஸ் மெட்டபாலிசம். ஸோ ஆசிட் பேஸ் மெட்டபாலிசம்லையும் கோலன் ஹெல்ப் பண்ணும். எப்படி அப்படின்னா கோலன் செக்ரீஷன் ஆஃப் H+ and bicarbonates is coupled to the absorption of sodium and chloride. Through these exchanges, colon is linked to systemic acid base metabolism. So bicarbonate, hydrogen எல்லாத்தையுமே வந்து இது பண்ணுது. கோலானிக் கார்பானிக் anhydrase அந்த என்சைம் தான் அதுல ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு பிரிங் த சிஸ்டமிக் pH பேக் டு நார்மல். அப்புறம் யூரியா ரீசைக்ளிங். யூரியா ரீசைக்ளிங் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா கோலன்ல இருக்கிற பாக்டீரியா தான் யூரியஸ் அப்படின்ற என்சைம் இருக்குது. ஸோ யூரியஸ் என்சைம் வந்து இட் இஸ் நாட் பிரசன்ட் இன் மேமல்ஸ். ஸோ நம்ம பாடியில யூரியஸ் என்சைம் கிடையாது. ஸோ அதனால கோலானிக் பாக்டீரியால இருக்கிற யூரியஸ் தான் அமோனியாவை வந்து யூரியாவை கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால இட் இஸ் அ சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அமோனியாவை வந்து யூரியாவை கன்வெர்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீட் பண்ண வைக்கும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம அசைட்டிஸ், கிரானிக் கிட்னி லிவர் டிசீஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து கான்ஸ்டிபேட் ஆனாங்க அப்படின்னா யூரியா வந்து கோலன்ல இருந்து அப்சார்ப் ஆகி என்செஃபலோபதி காஸ் பண்ணிடும். So antibiotics and lactulose decreases the amount of ammonia absorbed by lowering the concentration of bacteria and reducing the pH. So இதுதான் வந்து அந்த லிவர் ஃபெயிலியர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம லாக்டுலோஸ் கொடுத்து கான்ஸ்டிபேஷன் வராமல் பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ammonia crosses the blood brain barrier and produces false neurotransmitter resulting in hepatic coma. So hepatic coma வந்துரும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நெட்டஸ் அட்லஸ் பிக்சர்ஸ் தான். Recycling of bile salts. So recycling வந்து colon absorbs the bile acids that escapes absorption by the terminal ileum. Bile acids are passively transported across the colonic epithelium. So bile acids water மாதிரி தான், passive absorption, non-ionic diffusion. அப்புறம் when colonic absorptive capacity is exceeded, colonic bacteria deconjugates the bile acids. So deconjugate bile acids can interfere with sodium and water absorption. So conjugate ஆயிருக்கிற bile acids வந்து கோலன்ல வந்துச்சு அப்படின்னா கொலானிக் பாக்டீரியா என்ன பண்ணுன்னா அதை டீகான்ஜுகேட் பண்ணி விட்டுரும். சப்போஸ் கோலனால மேக்ஸிமமா அப்சார்ப் பண்ண முடியலன்னா டீகான்ஜுகேட் ஆச்சுன்னா இட் வில் இன்டர்ஃபியர் வித் சோடியம் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன், செக்ரேட்டரி அண்ட் கொலரெட்டிக் டைரியா.
So choleratic diarrhea is seen after right hemicolectomy as a transient phenomenon and more permanently after extensive ileal resection. So choleratic diarrhea வந்து இந்த bile saltsனால வர diarrhea. So this diarrhea can often be effectively treated by cholestyramine. So bile acid sequestrant. அந்த cholestyramine bile acid bind பண்ணி diarrhea வரணும் பண்ணும். So என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்னா right hemicolectomy-ல there is transient choleratic diarrhea. Ileal extensive ileal resection-ல there is permanent choleratic diarrhea. So transient இதுல permanent இதுல அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொலானிக் ஃப்ளோரா. இது வந்து எய்ம்ஸ்ல கேட்டிருந்தாங்க. கொலானிக் ஃப்ளோரா. ஸோ எவ்வளோ ஃப்ளோரா இருக்கு அப்படின்னா 10⁻11 to 10⁻12 பாக்டீரியா. இது வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனை விட எவ்வளோ அதிகம் அப்படின்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல 10⁻3 to 10⁻5 தான் இருக்கும். ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே 10⁻10 to 11 தான் இருக்கும். இது வந்து நார்மல் கொலானிக் ஃப்ளோராவே ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ளோராவோட அதிகம். 10⁻11 to 10⁻12 பாக்டீரியா பர் கிராம் ஆஃப் ஸ்டூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் த 50% ஆஃப் த ஃபீக்கல் மாஸ். ஸோ 400 பாக்டீரியல் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது. அந்த 400ல மோஸ்ட் காமன் வந்து பாக்டீரியாய்ட்ஸ். ஸோ பாக்டீரியாய்ட்ஸ் வந்து ஆப்ளிகேட் அனரோப்ஸ். ஸோ அதால ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுன்னா சர்வைவ் பண்ண முடியாது. ஒன்லி அண்டர் ஸ்ட்ரிக்ட் அனரோபிக் கண்டிஷன்ஸ் தான் பாக்டீரியாய்ட்ஸ் எல்லாம் சர்வைவ் ஆக முடியும். அதே சமயம் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் அனரோப்ஸ், ஈகோலை, கிளெப்சியல்லா, புரோட்டியஸ், லாக்டோபாசிலஸ், என்ட்ரோகாக்கை இதெல்லாம் வந்து ஆக்சிஜன் இருந்தாலும் சர்வைவ் ஆகும், அனரோபிக் கண்டிஷன்லயும் சர்வைவ் ஆகும். ஸோ ஃபேக்கல்டேட்டிவ் அனரோப்ஸ் இதெல்லாம். ஒன்லி ஆப்ளிகேட்டரி அனரோப் வந்து பாக்டீரியாய்ட்ஸ் மட்டும்தான். அப்புறம் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் இன்டெஸ்டைனல் பாக்டீரியா இஸ் டயட்ரி ஃபைபர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸாக ஸ்டார்ச், நான் ஸ்டார்ச் பாலிசாக்கரைட்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஹெல்ப் இன் த ஃபெர்மெண்டட் இன் த சேம் மேனர். ஸோ டயட்ரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஜென்ரலி ரெஃபர் டு பல்கிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ ஃபைபர்லாம் பல்கிங் ஏஜென்ட்ஸ் சச் அஸ் லிக்னின் அண்ட் சிலியம் விச் ஆர் நான் அப்சார்ப்ட் அண்ட் நான் ஃபெர்மெண்டபிள். ஸோ நான் அப்சார்ப் நான் ஃபெர்மெண்டபிள்னால அதால ஸ்டூல் பல்க் காஸ் பண்ணி கான்ஸ்டிபேஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ பல்கிங் ஏஜென்ட்ஸ் டிக்ரீசஸ் த இன்ட்ராகொலானிக் ப்ரெஷர் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் த கொலானிக் டிரான்சிட் டைம். ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக அது தப்பா கொடுத்துருக்கு. இது வந்து டிக்ரீஸ் த கொலானிக் டிரான்சிட் டைம். பல்கிங் ஏஜென்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டூல்ஸை வந்து சீக்கிரமா பாஸ் பண்ண வைக்கும். ஸோ கொலானிக் ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ணும், அதே சமயம் டிரான்சிட் டைமை கம்மி பண்ணும், சீக்கிரமா டிரான்சிட் ஆகுற மாதிரி. இது திருப்பி இன்னொரு இடத்துல கரெக்டா கொடுத்துருப்பான், இந்த இடத்துல தப்பா கொடுத்துட்டான். அது கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. இட் வில் டிக்ரீஸ் த கொலானிக் டிரான்சிட் டைம். அது ஆறாம் ஒரு கிளாஸ்ல சொன்னாரு. அப்புறம் which helps to prevent the formation of colonic diverticula and minimize colonic exposure to toxins. So transit time கம்மியா இருக்கறனால டாக்ஸின்ஸும் ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகாது. டாக்ஸின்ஸ் நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா அதுவே கொலானிக் கேன்சர் வர்றதுக்கு இதா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். 3 ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கு. பியூட்டரேட், அசிட்டேட், ப்ரோபியோனேட். இந்த மூணுத்துல பியூட்டரேட் தான் வந்து பிரின்சிபல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் த கொலோனோசைட். அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அப்புறம் பிகாஸ் மெமானியல் செல்ஸ் do not produce butyrate, colonic epithelium and luminal bacteria form essential elegant symbiotic relationship. ஸோ இதுவும் யூரியஸ் மாதிரியே தான். யூரியஸும் கொலானிக் பாக்டீரியா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி பியூட்டரேட்டும் அந்த ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன்னால கொலானிக் பாக்டீரியா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ கொலானிக் பாக்டீரியா இல்லைன்னா கோலனுடைய எனர்ஜி சோர்ஸே நமக்கு இருக்காது. ஸோ பியூட்டரேட் இஸ் த பிரின்சிபல் எனர்ஜி சோர்ஸ் விச் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை கொலானிக் பாக்டீரியா. அப்புறம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் disrupts this cohabitation. Decreased bacteria leads to less butyrate, which in turn negatively affects the colonic function. So அந்த இது மாதிரி கிளாஸ்ட்ரிடியம் சூடோமெம்பரேன் ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா இந்த பிரச்சனையும் வருது. பியூட்டரேட் ஃபார்ம் ஆகாது, பாக்டீரியாலாம் டிஸ்ரப்ட் ஆயிரும், கோலன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வந்துடும். ஸோ அது வந்து பியூட்டரேட் பத்தி. அப்புறம் ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸோட பிசியலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் த கோலன். இட் வில் இன்க்ளூட் ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் பிளட் ஃப்ளோ, மியூகோசல் செல் ரினியூவல், regulation of intraluminal pH for the bacterial flora. So cell growth, அப்புறமா pH இது பண்றது, renewal of cells, அப்புறமா bacterial flora அதோட pH கரெக்டா மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் யூஸ் ஆகும். ஸோ அதான் பியூட்டரேட், அசிட்டேட், ப்ரோபியோனேட் 3 இருக்குது. அசிட்டேட் வந்து இட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன். பியூட்டரேட் தான் வந்து எனர்ஜி சோர்ஸ். அப்புறம் அசிட்டேட் இஸ் த பிரைமரி சப்ஸ்ட்ரேட் ஃபார் கொலஸ்ட்ரால் சிந்தசிஸ். So the production of acetate is reduced by non-absorbable, non-fermentable dietary fibers like psyllium, so which has a beneficial effect on cholesterol levels. So in the fiber non-fermentable dietary fibers வந்து நம்ம அதிகமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அசிட்டேட் வந்து ரொம்ப ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ கொலஸ்ட்ரால் சிந்தசிஸ் கம்மியாகி கொலஸ்ட்ரால் லெவல் குறையுதுன்றாங்க. ஸோ அது ஒரு கிளினிக்கல் பாயிண்ட் அசிட்டேட்ல. நெக்ஸ்ட் ப்ரோபியோனேட். ப்ரோபியோனேட் வந்து which has a glycolytic role in the liver may also reduce the serum lipids.
ஸோ ப்ரோபியோனேட்டும் சீரம் லிபிட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுது. அப்புறம் பியூட்டேரேட்டோட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான ரோல் என்னன்னா அரெஸ்ட் த ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் நியோபிளாஸ்டிக் கொலோனோசைட்ஸ். ஸோ பிரைமரி சப்ஸ்ட்ரேட் ஃபார் எனர்ஜி வந்து பியூட்டரேட்ஸ் தான். அதே சமயம் இட் வில் ரெடியூஸ் த ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் நியோபிளாஸ்டிக் கொலோனோசைட்ஸ். ப்ரோபியோனேட்டும் அசிட்டேட்டும் கொலஸ்ட்ரால், அதுதான் அந்த கிளினிக்கல் பாயிண்ட். அப்புறம் என் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆர் ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கேஸ், கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன், ஹைட்ரஜன். அப்புறம் புரோட்டீன், இப்போ ஃபேட்டுக்கு அடுத்து புரோட்டீன் ஃபெர்மெண்டேஷன். புரோட்டீன் ஃபெர்மெண்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் பியூட்ரிஃபேக்ஷன், ரிசல்ட்ஸ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டாக்ஸிக் மெட்டபாலைட்ஸ். ஸோ புரோட்டீன் ஃபெர்மெண்ட் ஆனா டாக்ஸிக் மெட்டபாலைட்ஸ் வந்துடும். அது என்னென்னா ஃபீனால்ஸ், இண்டோல்ஸ், அமைன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் டாக்ஸிக் மெட்டபாலைட்ஸ், டாக்ஸிக் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன் ஃபெர்மெண்டேஷன். Next, production of these toxins is inhibited in the intestinal bacteria by the presence of carbohydrate energy source. So this process becomes accentuated more in the distal colon. So அதனால நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸே எடுத்துக்காம புரோட்டீன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம்னா அது வந்து கோலன்ல போய் இந்த டாக்ஸின்ஸா மாறிடும். ஆனா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த டாக்ஸின்ஸா மாறுறது வந்து கம்மியாகும். ஸோ அந்த டயட்டிங் பண்றவங்க, புரோட்டீன் ஒன்லி டயட் எடுத்துக்கிறவங்களுக்குலாம் இது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பிகம் ஸ்கேர்ஸ், இந்த டாக்ஸின்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ், இதுவும் வந்து எய்ம்ஸ்ல கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்னா நமக்கே தெரியும், அந்த யூஸ்ஃபுல் பாக்டீரியா, லாக்டோபாசிலஸ், பிஃபிடோபாக்டீரியம், இதெல்லாம். ஸோ அது என்னன்னா பாக்டீரியா ஆர் ஈஸ்ட் தட் ஆர் பெனிஃபிஷியல் டு கொலானிக் கட் ஃபங்க்ஷன். அது என்னன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற ஏஜென்ட்ஸ் வந்து லாக்டோபாசிலஸ், பிஃபிடோபாக்டீரியம். ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா they are the nutrients that support the growth of probiotics. So probiotic bacteriaக்கு prebiotic தேவை, அதுதான். So probiotics ஓட function வந்து immune function, anti-inflammatory effects, suppression of enteropathogenic colonization. So pathogenic, இந்த Clostridium difficile அதெல்லாம் colonize பண்ண விடாது. பட் established Clostridium difficileல அதுக்கு வந்து ரோல் கம்மி தான். அது வந்து ப்ரிவென்டிவ் ரோல் இருக்கு, பட் தெரபியூட்டிக் ரோல் வந்து அவ்வளோ ப்ரூவன் கிடையாது. அப்புறம் நெக்ரோடைசிங் என்ட்ரோகோலைட்டிஸ் இன் நியோனேட்ஸ், அல்சரேட்டிவ் கோலைட்டிஸ், பவுச்சைட்டிஸ், கான்ஸ்டிபேஷன், இதுக்கெல்லாமே வந்து ஃபர்தர் ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் வந்து நியூட்ரியன்ஸ் தட் சப்போர்ட் த growth ஆஃப் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். என்னென்ன அப்படின்னா தே ஆர் நான் டைஜஸ்டபிள் ஒலிகோசாக்கரைட்ஸ், ஃபைபர் மாதிரி தான். நான் டைஜஸ்டபிள், நான் ஃபெர்மெண்டபிள்னு ஃபைபர் பார்த்தோம். இது வந்து நான் டைஜஸ்டபிள் ஒலிகோசாக்கரைட். எக்ஸாம்பிள் இனுலின், ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க, இனுலின். அப்புறம் they help the host by stimulating the growth of certain species of beneficial intestinal bacteria. அதான் நமக்கு இதுல தெரிய வேண்டியது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொலானிக் மொட்டிலிட்டி. இதுல நிறைய புது பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப்ல. இது ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பேராகிராஃப். ஸோ இந்த கோலன் தேர் இஸ் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் அண்ட் இன்ட்ரின்சிக் இன்னர்வேஷன். ஸோ மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் என்ட்ரிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஸோ ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் பாராசிம்பத்தட்டிக் அண்ட் சிம்பத்தட்டிக். பாராசிம்பத்தட்டிக் இன்னர்வேஷன் வந்து வயா த வேகஸ் நர்வ் அண்ட் த ரெக்டம் வயா சாக்ரல் நர்வ். ஸோ கோலன் வந்து வேகஸ், ரெக்டம் வந்து சாக்ரல் நர்வ்ஸ், S4, S2, S3, S4 through the pelvic nerves. சிம்பத்தட்டிக் வந்து L2 to L5 நர்வ் ரூட்ஸ். அப்புறமா போஸ்ட் கேங்லியானிக் ஹைப்போகாஸ்ட்ரிக் நர்வ்ஸ் அண்ட் ஸ்பிளாங்க்னிக் நர்வ்ஸ் T5 to T12. ஸோ L2, L3, L4, L5, அப்புறம் T5 இருந்து T12 வரைக்கும் இது வந்து சிம்பத்தட்டிக், தொரக்கோலம்பார். பாராசிம்பத்தட்டிக் வந்து சாக்ரல், S2, S3, S4. அப்புறமா இன்ட்ரின்சிக் கொலானிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சதுதான், மயன்ட்ரிக் அண்ட் மீஸ்னஸ் பிளெக்சஸ், மயன்ட்ரிக் ஆர் ஆர்பாக் பிளெக்சஸ், சப்மியூகோசல் ஆர் மீஸ்னஸ் பிளெக்சஸ். அப்புறம் பேஸ் மேக்கர் வந்து இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல்ஸ் ஆஃப் காஜல் தான் பேஸ் மேக்கர். இதுதான் வந்து புதுசா இருக்கிற பாயிண்ட். ஸோ த மோஸ்ட் மொட்டிலிட்டி இஸ் இன்வாலண்டரி அண்ட் டிவைடட் இன்டு டூ பிரைமரி பேட்டர்ன்ஸ், LAPC, low amplitude propagated contractions, and HAPC, high amplitude propagated contraction. So low amplitude propagated contraction எதுல யூஸ் ஆகும்னா மிக்சிங் அண்ட் ப்ரொமோட்ஸ் ஆப்டிமல் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ மிக்சிங்லயும் அப்சார்ப்ஷனுக்கும் லோ ஆம்ப்ளிடியூடு, அது லோ ஆம்ப்ளிடியூடு வந்து தே ஆர் பர்ஸ்ட்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் டியூரேஷன் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஸோ மிக்சிங்க்கும் அப்சார்ப்ஷனுக்கும் யூஸ் ஆகும். HAPC, ஹை ஆம்ப்ளிடியூட் ப்ராபகேட்டட் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ப்ராபகேட் த கொலானிக் கண்டென்ட்ஸ் டிஸ்டலி. ஸோ மொட்டிலிட்டி, மெயின் மொட்டிலிட்டி வந்து ஹை ஆம்ப்ளிடியூட் தான், லோ ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து ஜஸ்ட் மிக்சிங் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் தான். ஸோ தே அக்கர் இன் கோஆர்டினேட்டட் ஃபேஷன். அப்புறமா ஷிஃப்டிங் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் த்ரூ அவுட் த கோலன் த்ரீ டைம்ஸ் பர் டே. ஸோ எத்தனை வேலை நடக்குதுன்னா 1 டேக்கு 3 டைம்ஸ் நடக்குது இந்த கான்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஸோ லோ ஆம்ப்ளிடியூட், ஹை ஆம்ப்ளிடியூட் இது ரெண்டு புது பாயிண்ட்ஸ். ஒரே நிமிஷம் லைட்டா தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன், செம சூடா இருக்குது. ஸ்மால் பவல்ல வந்து சிம்பத்தட்டிக் வந்து என்னது இன்ஹிபிட்ரியா? அங்கேயும் இன்ஹிபிட்ரி தானே?
சிம்பத்தட்டிக் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இன்ஹிபிட்டரி தான். ஓகே ஓகே. அந்த ஒரு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல முன்னாடி எல்லாம் ஒரு கதை, சிம்பத்தட்டிக்கு அந்த பேராசிம்பத்தட்டிக்கு ஒரு லைன் வந்தா ஓடுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரிதான். அதுல சிம்பத்தட்டிக்கலா இருக்கும்போது பவல் வந்து ஆக்டிவிட்டியே சுத்தமா காலியாயிடும். ஆமா, பவல் வந்து இப்ப போகணும்னு நினைக்க மாட்டோம், கான்டினென்ட்டா இருக்கும். அது ஐயோ முட்டாதான் ஞாபகம் வச்சுப்பேன் சார். நானு சிங்கத்தை பார்த்தா ஆய் வந்துரும் சார், நான் ஞாபகம் வச்சுப்பேன். அதான் அந்த அது கிடையாது, வராது. பியூபிள் டைலேஷன், ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது. ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபிகேஷன்ல வந்து அதான் இங்கதான் அது கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஸ்டார்ச் பாலிசாக்கரைட்ஸ் வில் ஷார்டன் த கொலானிக் டிரான்சிட் டைம். இங்க தான் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபைபர் அதெல்லாம் வந்து டிரான்சிட் டைம் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ டிக்ரீஸ் பண்ணி டாக்ஸின்ஸ் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் ஆகாமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ப்ரீ ஆப் இவாலுவேஷன், நியூட்ரிஷன் அண்ட் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட். ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா, இது ஒரு எம்சிக்யூ பாயிண்ட். பேஷன்ஸ் வித் ஆல்புமின் லெஸ் தேன் 3 ஆர் கன்சிடர்ட் அட் ஹை ரிஸ்க். அப்புறம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ரிச் இன் ஆர்ஜினின் இன்ஃபேக்ட் பூஸ்ட் த இம்யூன் சிஸ்டம். ஸோ இம்யூனோ நியூட்ரிஷன் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ ஆர்ஜினின் ரிச் ஃபுட் வந்து சாப்பிட்டா இம்யூன் சிஸ்டம் பூஸ்ட் ஆகும். அப்புறம் பேஷன்ஸ் ஹூ ஆர் பர்டிகுலர்லி அட் ஹை ரிஸ்க், தோஸ் ஹூ ஹேவ் கிரானிக் பார்ஷியல் பவுல் obstruction and cancer, and those who have lost significant amount of weight, so greater than 10% of body weight, unintentional weight loss, இவங்கெல்லாம் high risk patients. இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப். நெக்ஸ்ட் பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஃபுல்லா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, பெரிய கான்ட்ரோவர்சி. 10 to the power 12 bacteria per gram of stool இருக்குது. அப்புறம் ஸ்டடிஸ் சஜஸ்ட் தட் மெக்கானிக்கல் பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் அலோன் இஸ் நாட் பெனிஃபிஷியல் prior to colon resection. ரெக்கமெண்டேஷன் இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் அலாங் வித் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதான் சொல்லுவாங்க. அது அப்புறம் வரும். ஸோ பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் ஜெனரலி லெட் டு ஃப்ளூயிட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் அப்னார்மாலிட்டிஸ். ஸோ ஃப்ளூயிட்லாம் லாஸ் ஆயிருது, அதனால பேஷண்ட் டீஹைட்ரேட் ஆகுறாங்க. அதனால நம்ம பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு குரூப் சொல்லும். இன்னொரு குரூப் வந்து பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணாதான் செப்டிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் குறையும்னு சொல்லும். அது ஃபுல்லாக கான்ட்ரவர்சி போய்கிட்டே தான் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே லாஸ்ட் லைன் வாங்க. ஸோ மெனி சர்ஜன்ஸ் பெர்ஃபார்மிங் ரெக்டல் ரிசெக்ஷன் எய்தர் வித் மினிமலி இன்வேசிவ் ஆர் ஓப்பன், particularly when inserting intraluminal stapler for the purpose of creating intestinal anastomosis was felt more convenient and safer for bowel preparation. So இந்த மாதிரி இன்ட்ராலூமினலா போய் ஸ்டேப்லர் அடிச்சு அப்படி அனஸ்டமோஸ் பண்றவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணாதான் கன்வீனியன்ட்டா இருக்குது, இல்லாட்டி அந்த லோவர் ரெக்டம்லாம் ஸ்டூல்ஸ் இருக்கும், ஸோ அது வந்து நம்ம ஸ்டேப்லர் அடிக்க முடியாது அப்படின்றாங்க. அப்புறம் இன் ஜென்ரல் மெனி சர்ஜன்ஸ் பிலீவ் தட் formal mechanical bowel preparation is not required for patients undergoing surgery for IBD, since these patients already have numerous liquid stools. Bowel preparation is also not used for patients with partial obstruction. ஸோ கடைசியா இது ஒரு கன்க்ளூஷன் மாதிரி சொன்னாங்க. பார்ஷியல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு, அப்புறமா ஐபிடி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நிறைய லூஸ் ஸ்டூல்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்குலாம் தேவையில்லை அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆஸ்டமி வந்து ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து என்னன்னா, we should always mark the ostomy before surgery. மார்க்கிங் வந்து எப்படி பண்ணணும்னா, பேஷண்ட் சிட்டிங் பொசிஷன் அண்ட் ரெக்கமெண்ட் பொசிஷன், படுக்க வச்சும் மார்க் பண்ணணும், சிட்டிங்லேயே மார்க் பண்ணணும். அப்போதான் இந்த இமேஜ்ல இருக்கிற மாதிரி படுக்கும்போது ஆஸ்டமி தெரியும், சிட்டிங்ல வந்து ஆஸ்டமி உள்ள போயிடுது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அப்போ நம்ம கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும் 2 பொசிஷன்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் வந்து அதான் நமக்கே தெரிஞ்சது தான், கோலாஸ்டமி, இலியாஸ்டமி, லூப்பு, அப்புறமா எண்டு. அப்புறம் இதுல புதுசா வந்து எண்ட் லூப்னு ஒரு டேர்ம் சொல்றாங்க, அதை நான் சொல்றேன். ஸோ லூப் டிசெண்டிங் ஆர் சிக்மாய்ட் கோலாஸ்டமி கேன் சிமிலர்லி ஈஸிலி பி க்ளோஸ்டு. ஸோ லூப் கோலாஸ்டமி இல்லை, சிக்மாய்டு லூப் கோலாஸ்டமி, டிசெண்டிங் லூப் கோலாஸ்டமி ஈஸியாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பட் டிரான்ஸ்வர்ஸ் லூப் கோலாஸ்டமி வந்து ரேராக தான் பண்ணணும், ஏன்னா அது வந்து இட் இஸ் வெரி லார்ஜ் அண்ட் இட் மே ப்ரொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ டிரான்ஸ்வர்ஸ் வந்து லூப் கோலாஸ்டமி பண்றது அவ்வளோ அட்வைசபிள் இல்லை, அது ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் அவுட்புட் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் அமௌண்ட். ஸோ என்னன்னா, ஸ்மால் பவல் ஆர் கோலன் இஸ் செலக்டட் ஃபார் ஸ்டோமா, அப்போ கன்சிஸ்டன்சி வேற மாதிரி இருக்கும். ஸ்மால் பவல்னா லிக்விடு, கோலன்னா கொஞ்சம் லெஃப்ட் கோலன்னா சாலிடு, அந்த மாதிரி வரும். ஸோ சைட் ஆஃப் த கோலன் செலக்டட், இஃப் த ஸ்டோமா இஸ் செலக்டட், அதான் ப்ராக்சிமல்னா இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விடியா இருக்கும், டிஸ்டல் கோலன்னா வந்து சாலிட் ஸ்டூல்ஸா இருக்கும். அப்புறம் டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், ரேடியேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாச்சுன்னா அதுலயும் வந்து கன்சிஸ்டன்சி வேரி ஆகும்.
இப்போ ப்ரீவியஸ் பவல் ரிசெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாமும் வந்து கன்சிடர் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் கோலாஸ்டமி. ஸோ கோலாஸ்டமியில் வந்து ascending colostomy tend to have higher amount of liquid and descending and left sigmoid வந்து usually have solid. அப்புறம் வேற என்ன? ஸோ டிஸ்டல் கோலாஸ்டமி, டிஸ்டல் கோலன்ல கோலாஸ்டமி பண்ணால் பெருசாக நமக்கு வாட்டர் எலக்ட்ரோலைட் எல்லாமே வந்து எதுவும் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் எலக்ட்ரோலைட் டிஸ்ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்காது. ஏன்னா எல்லாமே மோஸ்ட்டாக அப்சார்ப் ஆயிரும் ப்ராக்சிமல் கோலன்ல அப்படின்றாங்க, ரேதர் தேன் ப்ராக்சிமல் டைவர்ஷன். அப்புறம் edema secondary to obstruction may improve, ischemia does not improve, so it will only worsen. நம்ம வந்து கோலாஸ்டமி பண்ணி முடிக்கும் போது அது கோலன் அந்த ஆஸ்டமிக்கு பிளட் சப்ளை ஒழுங்கா இருக்கான்னு பார்த்து தான் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். ஏன்னா எடிமா இருந்துச்சுன்னா இம்ப்ரூவ் ஆயிரும், ஆனா இஸ்கீமியா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் டைம் போக போக வர்சன் ஆயிரும். அப்புறம் அப்பர்ச்சர் ஷுட் அட்மிட் 2 fingers. அப்புறம் மசில் ஸ்பிளிட்டிங் இன்சிஷன் போடணும், ரெக்டஸ் ஷீட்டை ஷார்ப்பா டிவைட் பண்ணணும். அப்புறம் சென்ட்ரல் வாஸ்குலர் லைகேஷன். நம்ம இப்போ சப்போஸ் ஸ்டோமா வந்து அந்த ஸ்கின் வரைக்கும் கரெக்டா வரல, டென்ஷன் ஃப்ரீயா வரல அப்படின்னா சென்ட்ரல் வாஸ்குலர் லைகேஷன் கேன்சருக்கு பண்ற மாதிரி அப்படி பண்ணிட்டு இட் கேன் பி டன் டு அச்சீவ் சம் டிகிரி ஆஃப் மொபிலைசேஷன் ஸோ தட் டென்ஷன் ஃப்ரீ மேனர்ல அப்டமன் வாலை ரீச் பண்ணும். அப்புறம் எண்டு கோலாஸ்டமி. டிபிகலி திஸ் டஸ் நாட் நீட் டு ப்ரொட்ரூட் மோர் தேன் 0.5 to 1 centimeter. நம்ம வந்து இலியாஸ்டமி பண்ணாதான் அது வந்து ஸ்கின்ல இருந்து நல்லா ப்ரொட்ரூட் ஆகி வெளியில வந்து ஸ்பவுட் லைக் ஸ்டோமா மாதிரி வரணும். பட் கோலாஸ்டமிக்கு அது தேவையில்லை, ஏன்னா இலியாஸ்டமி வந்து ஃபுல்லா ஃப்ளூயிடு, அது வந்து ஸ்கின்ல பட்டு எக்ஸ்கோரியேஷன் வரும். பட் கோலாஸ்டமியில ஸ்டூல் வந்து சாலிட் கண்டென்டா இருக்கனால 0.5 to 1 centimeter அது வந்து பவுட் ஆனாலே போதும் அப்படின்றாங்க. அதான் கீழே அடுத்த பாயிண்ட் வந்து இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் லிக்விட் எஃப்ளூவன்ட் the protruding spout like stoma is always easier to maintain. ஸோ இதுதான் அந்த புது கான்செப்ட் எண்ட் லூப் கோலாஸ்டமி அப்படின்னு. எண்ட் லூப் கோலாஸ்டமி வந்து யாருக்கு பண்ணுவோம்னா ஒபீஸ் பேஷன்ஸ். ஸோ அது இந்த நோட்ஸ்ல டயக்ராம் இருந்துச்சு, இதுல டயக்ராம் இல்லை, அதை பார்த்து வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ என்னன்னா டிஸ்டல் ப்ராக்சிமல் வந்து எண்டு கோலாஸ்டமியா கொண்டு வந்துடணும். டிஸ்டல் லிம்பை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த டிஸ்டல் எண்டை வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணி இல்லை க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அந்த எண்டுக்கு சைட்ல ஒரு சின்னதா ஒரு ஓப்பனிங் விட்டுறணும். ஸோ இது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஒபிசா இருக்கிற பேஷன்ஸ்க்கு நம்ம லூப் கோலாஸ்டமி பண்ணோம்னா அது டோட்டல் டைவர்ஷன் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வராது. லூப் கோலாஸ்டமி மூலமா டிஸ்டல் லூப்புக்கு நிறைய கண்டென்ட்ஸ் போயிடும். ஆனா ஒபிஸ் பேஷன்ஸ்ல இப்படி பண்ணா நம்ம வந்து டோட்டலா டைவர்ட்டும் பண்ணலாம், அதே சமயம் லூப் மாதிரியும் இருக்கும், நம்ம ரிவர்சலுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதான் சொல்றாங்க டிஸ்டல் எண்ட் இஸ் க்ளோஸ்ட் வித் அ ஸ்மால் ஓப்பனிங் நியர். ஸோ டிஸ்டல் எண்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சின்னதா ஒரு ஓப்பனிங் மட்டும் வைக்கிறது. இதுதான் லூப் மாதிரியும் இருக்கும், அதே சமயம் எண்டு கோலாஸ்டமி மாதிரியும் இருக்கும். அதான் வந்து எண்டு லூப் கோலாஸ்டமி. இது ஒரு புது கான்செப்ட். இது ஐ திங்க் லாஸ்ட் எடிஷன்ல கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், இந்த எடிஷன்ல தான் சேர்த்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இலியாஸ்டமி. இது புரிஞ்சுதா? எண்ட் லூப் கோலாஸ்டமி எல்லாம் ஓகே தானே? எஸ். ஓகே. ஸோ இலியாஸ்டமி வந்து இட் இஸ் ஈஸியர் டு க்ளோஸ். அப்புறம் டு நாட் ரிஸ்க் காம்ப்ரமைசிங் த மார்ஜினல் வெசல்ஸ். அப்புறம் இலியாஸ்டமியில ஸ்மெல் வராது, கோலாஸ்டமியில தான் ஸ்மெல் வரும். அப்புறமா இலியாஸ்டமி வில் எம்ப்டி கண்டினியூஸ்லி and has a high rate of associated chemical dermatitis. அப்புறம் chemical dermatitis is due to alkaline pH, acidic கிடையாது. alkaline pH தான் வந்து skin excoriation காஸ் பண்ணுது, alkali தான் more dangerous. அப்புறம் high risk of dehydration, அது நமக்கே தெரியும், இலியாஸ்டமி வச்சா நிறைய டீஹைட்ரேட் ஆகும். அப்புறம் prior to hospital discharge, இப்போ ஹை டீஹைட்ரேஷனால திருப்பி அட்மிட் ஆகுறாங்கன்னா அவங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோமாவோட அவுட்புட் should be less than 1000. ஸோ 1000 கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா தான் நம்ம அவங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இது புதுசா ஒரு டேர்ம் செப்ரா ஃபிலிம்னு ஏதோ ஒன்று இருக்கு. அது வந்து என்னன்னா ஹாலுரானேட் கார்பாக்சி மெத்தில் செல்லுலோஸ் மெம்பரேன், செப்ரா ஃபிலிம். அது என்ன பண்றாங்கன்னா ராப்பிங் ஆஃப் த செக்மெண்ட் ஆஃப் டைவர்டட் பவல் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்டோமா கிரியேஷன் ஃபெசிலிட்டேட் ஸ்டோமா க்ளோஷர். இது வந்து நான் இதுல சரியா கொடுக்கல, நெட்ல பார்த்தேன். இந்த செப்ரா ஃபிலிம் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா அடஷன்ஸ் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ நம்ம ஆஸ்டமி வைக்கும்போது அந்த பவல் எண்ட்ஸை வந்து செப்ரா ஃபிலிம் வச்சு நம்ம, அது சும்மா ஒரு மெலிசா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒரு கவர் மாதிரி தான் இருக்கும், பிளாஸ்டிக் கவர் மாதிரி. அதை வச்சு நம்ம ரேப் பண்ணி விட்டோம்னா நமக்கு ரிவர்சல் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். ரொம்ப அடஷன்ஸ் ரொம்ப இல்லாம நமக்கு ஈஸியா அதை மொபிலைஸ் பண்ணி ரிவர்சல் பண்ணிடலாம். அதான் அந்த செப்ரா ஃபிலிம். அது என்னன்னா ஹாலுரானேட் கார்பாக்சி மெத்தில் செல்லுலோஸ் மெம்பரேன். இது கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு, அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஈராஸ், என்ஹான்ஸ் ரிகவரி ப்ரோட்டோகால். ஸோ என்ஹான்ஸ் ரிகவரி ப்ரோட்டோகால் ஆல்சோ கால்டு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ப்ரோட்டோகால், என்ஹான்ஸ் ரிகவரி ஆஃப்டர் சர்ஜரி. அப்புறம் இட் ரெடியூஸ்ட் காம்ப்ளிகேஷன், லெங்த் ஆஃப் ஸ்டே, காஸ்ட் ஆஃப் கேர் வித்தவுட் இன்க்ரீசிங் ரீஅட்மிஷன் ரேட். ஸோ இதான் அதோட அட்வான்டேஜ். ஸோ என்னென்ன பண்றாங்கன்னா அதான் நோ ட்ரெயின்ஸ், நோ என்ஜி டியூப், லேப் சர்ஜரி, மினிமலி இன்வேசிவ் பண்ணணும், ஓபியாய்ட் ஸ்பேரிங், அதை பத்திலாம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ப்ரீஆப்பா என்னென்ன பண்ணணும்? ப்ரீஆப்பா ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது கவுன்சிலிங் பிஃபோர் சர்ஜரி டு செட் த எக்ஸ்பெக்டேஷன்
ஆன் மைல்ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் கிரைட்டீரியா. ஸோ ப்ரீஆப்பாவே சொல்லிடணும் என்ன பண்ண போறோம், எப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம், என்னென்ன அவுட்கம்ஸ், என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கவுன்சில் பண்ணிடணும். டீஹைட்ரேஷன், கவுன்சிலிங் ஆன் டீஹைட்ரேஷன், ஸோ நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம். ஸோ மோஸ்ட் காமன் ரீசன் ஃபார் ரீஅட்மிஷன் வந்து இட் இஸ் டீஹைட்ரேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆஸ்டமி. அப்புறம் ப்ரீஹாபிலிட்டேஷன். ப்ரீஹாபிலிட்டேஷன் வந்து என்னன்னா இன்க்ரீசிங் த பேஷன்ஸ் பிசிக்கல் கண்டிஷன் பிஃபோர் எலெக்டிவ் சர்ஜரி மஸ்ட் பி கன்சிடர்ட். ஸோ அதான் வந்து ப்ரீஹாபிலிட்டேஷன், ஆல்புமின் இன்க்ரீஸ் பண்றது அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவா பண்ண வேண்டியது ஈராஸ்ல. ப்ரீ அட்மிஷன், நியூட்ரிஷன் அண்ட் பவுல் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ லிக்விட் டயட் அப் டு 2 hours பிஃபோர் சர்ஜரி, அதான் கார்போஹைட்ரேட் லோடிங் அதெல்லாம். ஆனால் அது வந்து இட் இஸ் வீக்கர் எவிடன்ஸ் தான், ரொம்ப எவிடன்ஸ் அதிகமாலாம் கிடையாது இதுக்கு. அப்புறம் மெக்கானிக்கல் பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் அலோன் ஹேஸ் நாட் பீன் ஷோன் டு பி பெனிஃபிஷியல். மெக்கானிக்கல் பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் பிளஸ் ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், இதுதான் வந்து கொஞ்சம் எவிடென்ஷியலா ப்ரூவ் ஆயிருக்குது. மெக்கானிக்கல் பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் வித் ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இஸ் ப்ரிஃபர்ட் டு ரெடியூஸ் SSI. அதுவும் வந்து ஒன்லி ஃபார் லெஃப்ட் சைட் கோலன் அண்ட் ரெக்டல் ரிசெக்ஷன். ஸோ லெஃப்ட் ஹெமிகோலெக்டமி அப்புறம் ரெக்டம் ஆன்டி ரிசெக்ஷன் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா மட்டும்தான் இது வந்து சர்ஜிக்கல் சைட் இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்குது. மற்றபடி ரைட் ஹெமிகோலெக்டமிக்கெல்லாம் குறைக்கல. அதுதான் வந்து எவிடன்ஸ். அப்புறம் ரீசன்ட் ரேண்டமைஸ் ட்ரையல் ஃபவுண்ட் நோ எவிடன்ஸ் டு சப்போர்ட் த ப்ராக்டிஸ் ஃபார் எலெக்டிவ் கோலன் ரிசெக்ஷன் கம்பேர்ட் டு நோ பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் டு ரெடியூஸ் SSI. ஸோ ரீசன்ட் ஸ்டடியில திருப்பி இதை வந்து அப்படி அது எதுவும் பெருசா டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மெக்கானிக்கல் பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் அது கான்ட்ரோவர்சி தான். ஆனா மெயினா இதுதான் ஒன்று பாயிண்ட், மெக்கானிக்கல் பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் வித் ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வில் ரெடியூஸ் SSI இன் லெஃப்ட் சைட் ரிசெக்ஷன் அண்ட் ரெக்டம். நெக்ஸ்ட் வந்து பெரிய ஆபரேட்டிவ் இன்டர்வென்ஷன். பெரிய ஆபரேட்டிவ் இன்டர்வென்ஷன் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கோலோரெக்டல் சர்ஜரிஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இன் கோலோரெக்டல் சர்ஜரிஸ் வந்து 20% ரிஸ்க். ஸோ பண்டில்ஸ் ஆஃப் கேர் டு ரெடியூஸ் SSI. அது என்ன, இந்த பண்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா குளோரெக்சிடின் ஷவர், பேஷண்ட் வந்து ப்ரீஆப்பா குளிக்க சொல்லணும், குளோரெக்சிடின் சோப் அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு. மெக்கானிக்கல் பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் வித் ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மேல பார்த்தது, நாட் ஒன்லி மெக்கானிக்கல் பவுல் ப்ரிப்பரேஷன் அலாங் வித் ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக். அப்புறம் ப்ரொஃபைலாக்டிக் ஆன்டிபயோட்டிக் வித்தின் 1 hour ஆஃப் இன்சிஷன், அது ஒன்று. அப்புறம் வூண்ட் ப்ரொடெக்டர்ஸ் டியூரிங் சர்ஜரி, சேஞ்சிங் கிளவுஸ் கவுனு. ஸோ ரிசெக்ஷன் பண்ணிட்டு அனஸ்டமோசிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வூண்ட் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ஃபேஷியல் க்ளோசர், ரெக்டஸ் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி கிளவு கவுனு எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணிடணும். அப்புறம் பேஷண்ட் யூக்ளைசீமியா ஆர் நார்மோகிளைசீமியா, the degree to which each element impacts the reduction is unclear. So இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த bundle of care to reduce SSI, இந்த 4-5 பாயிண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து opioid sparing. opioid sparingனா என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அசிட்டமினோஃபென், NSAIDs, காபாபென்டின், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா பவல் இலியஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் டேப் பிளாக், டிரான்ஸ்வர்ஸ் அப்டாமினஸ் பிளேன் பிளாக், அப்புறம் லைப்போசோமல் புப்பிவகைன், அப்புறம் எபிடூரல் அனல்ஜீசியா. எபிடூரல் அனல்ஜீசியா வந்து ஃபார் ஓப்பன் கேஸ், நாட் ஃபார் லேப்ரோஸ்கோபி. அது அந்த கேஸ்க்குலாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. ஓப்பன் கேஸ்ல வந்து எபிடூரல் அனல்ஜீசியா வந்து பெட்டரா இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஓபியாய்ட் ஸ்பேரிங் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் பெயின். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளூயிடும் ஓவர்லோட் பண்ணக்கூடாது. GDFT, கோல் டைரக்டட் ஃப்ளூயிட் தெரப்பி, அதான் வந்து கொடுக்கணும். ரிடக்ஷன் இன் டைம் ஆஃப் பவல் ரிட்டர்ன். ஸோ அப்புறம் மினிமலி இன்வேசிவ் சர்ஜரி. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த ஆல்விமோப்பன் ஒரு புது ட்ரக். ஆல்விமோப்பன் வந்து என்ன ட்ரக்னா அது ஐ திங்க் ஓபியாய்ட் ஆன்டகானிஸ்ட் நினைக்கிறேன். இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ரிட்டர்ன் பவல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப்டர் ஓப்பன் சர்ஜரி பட் நாட் வித் லேப்ரோஸ்கோபி. ஸோ ஓப்பன் சர்ஜரியில வந்து ஆல்விமோப்பன் யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் IV ஃப்ளூயிட்ஸ், யூரினரி கத்தீட்டர்ஸ் ஷுட் பி டிஸ்கன்டினியூட் early. ஸோ ஃப்ளூயிட் ஓவர்லோட் பண்ணக்கூடாது, கத்தீட்டர்ஸ் எல்லாமே சீக்கிரமா எடுத்துடணும். ஆல்விமோப்பன் புது ட்ரக். அவ்வளவுதான், இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிஞ்சு. அடுத்து வந்து டைவர்டிகுலோசிஸ். டைவர்டிகுலோசிஸ்ல வந்து அதான் நமக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தான், ஃபால்ஸ் டைவர்டிகுலா, ட்ரூ டைவர்டிகுலா, மெஜாரிட்டி ஆர் ஃபால்ஸ் டைவர்டிகுலா இன் கோலன். மியூகோசா சப்மியூகோசா மட்டும் இந்த மஸ்குலரிஸ் வழியா அப்படியே போய் ஓப்பன் ஆகும். அப்புறம் இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து என்னன்னா ரெக்டம்ல வந்து டைவர்டிகுலம் ஃபார்ம் ஆகாது. ஏன்னா ரெக்டம்ல வந்து சர்க்குலர் லேயர், லாஞ்சிடியூனல் லேயர், அந்த மசில் லேயர் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸோ கோலன் வரைக்கும் தான் வந்து டைவர்டிகுலா ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் பிசியாலஜி, பேத்தோபிசியாலஜி ஆஃப் டைவர்டிகுலா. ஸோ டிசார்டர்ட் கொலானிக் மோட்டிலிட்டி, ஹை ப்ரெஷர், இன்ட்ரா கொலானிக் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால. அப்புறம் மிசென்ட்ரிக் சைட்ல தான் வரும். ஏன் மிசென்ட்ரிக் சைட்ல வரும் அப்படின்னா மிசென்ட்ரிக் சைட்ல தான் பிளட் வெசல்ஸ் வந்து என்டர் ஆகும். அந்த பிளட் வெசல் என்டர் ஆகிற இடம் வீக்கா இருக்கும். ஸோ இன்க்ரீஸ் ப்ரெஷர்னால அந்த இடத்துல மியூகோசா அண்ட் சப்மியூகோசா ப்ரொலாப்ஸ் ஆகி அது டைவர்டிகுலம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதான் ரெக்டம் ஹேஸ் எக்ஸ்ட்ரா லேயர் ஆஃப் மசில் அண்ட் ஜென்ரலி நாட் அஃபெக்டட். திஸ் இஸ் வை டிஸ்டல் அனஸ்டமோசிஸ் ஷுட் பி இன் த ரெக்டம். ஸோ நம்ம ரிசெக்ஷன் பண்றோம், டைவர்டிகுலம் ரிசெக்ஷன் பண்ணிட்டு டிஸ்டல் அனஸ்டமோஸ் எப்பவுமே நம்ம ரெக்டம்ல தான் நம்ம அனஸ்டமோஸ் பண்ணணும். அப்பதான் திருப்பி ரெக்கரன்ஸ் வராது அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் 5% ஆஃப் பேஷன்ஸ் வித் டைவர்டிகுலோசிஸ் வில் டெவலப் டைவர்டிகுலைட்டிஸ். ஸோ டைவர்டிகுலைட்டிஸ் தான் வந்து டைவர்டிகுலம் இன்ஃப்ளேம் ஆகி பெர்ஃபரேட் ஆகுறது. ஸோ காம்ப்ளிகேஷன் அது வந்து லெஸ் தேன் 5% பேஷன்ஸுக்கு தான் டெவலப் ஆகும் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டயட் தான். டயட்ல வந்து ரெட் மீட்டு, ஃபேட்டு, ரிஃபைன்டு கிரெயின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க்.
டயட்ரி ஃபைபர், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ஹோல் கிரெயின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டிக்ரீஸ் ரிஸ்க். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த நட்ஸ், சீட்ஸ், பாப்கார்ன் இது 3 வந்து தெர் இஸ் நோ இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க். ஸோ அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அப்புறம் சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டி, ஸ்மோக்கிங் அதெல்லாம் நமக்கே தெரியும். அப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னா fewer than 4 servings of red meat per week, pork, beef அதெல்லாம்னா அந்த எல்லாம் மெயினா யூஎஸ்ல தான். அவங்க வந்து 1 வீக்குக்கே 4 servings, fewer than 4 servings, 3 servings அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடணும். ஃபைபர் டெய்லி வந்து 23 grams of fiber எடுத்துக்கணும். 2 hours of vigorous activity per week. அப்புறம் BMI should be between 18 to 24.9, 18.5 to 24.9 BMI கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்புறம் ஸ்மோக்கிங் கம்மி பண்ணணும் அதெல்லாம். ஸோ லோ ரிஸ்க் லைஃப் ஸ்டைல் குட் ப்ரிவென்ட் 50% இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டயோட்டிக்லைட்டிஸ். அதனால தான் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் வந்து மெயினாக அவங்க வந்து சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான், பெயின், GI ப்ளீடிங்கு. ஸோ டயோட்டிக்லைட்டிஸ் இஸ் காஸ்ட் பை இன்ஃப்ளமேஷன் அண்ட் பெர்ஃபரேஷன், அதான் டயோட்டிக்லைட்டிஸோட மீனிங். அப்புறம் ஃபீவர், சேஞ்ச் இன் பவுல் ஹேபிட்ஸ், ரெக்டல் ப்ளீடிங். ஸோ ரெக்டல் ப்ளீடிங் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஆஸ் பர் டயோட்டிக்லைட்டிஸ்ல ரெக்டல் ப்ளீடிங் வர்றது ரொம்ப ரேர். அதனால ரெக்டல் ப்ளீடிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இஸ்கீமிக் கோலைட்டிஸ் இல்லை இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ் ரூல் அவுட் பண்ணணும். அப்புறம் லூகோசைட்டோசிஸ். அப்புறம் டயக்னோசிஸ்ல சிடி தான். சிடி ஹாஸ் பிகம் த மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் எக்ஸாமினேஷன் டூல் டு எக்ஸ்க்ளூட் அதர் டிசீஸ் அதெல்லாமே. அப்புறம் மாடிஃபைட் ஹின்ச்சி. மாடிஃபைட் ஹின்ச்சியில் வந்து என்னன்னா பழைய ஹின்ச்சியை விட என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா 0 ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ கிரேட் 0, கிரேட் 1A, 1B, 2, 3, 4. ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து 3க்கும் 4க்கும் நம்ம வந்து 3 வந்து புர்லன் பெர்டோனைட்டிஸ், 4 வந்து ஃபீக்கல் பெர்டோனைட்டிஸ். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வந்து ஆன் டேபிள் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும் சிடியை விட. அப்புறம் எண்டோஸ்கோபி டியூரிங் அக்யூட் செட்டிங் ஷுட் பி அப்ரோச் வித் காஷன். ஏன்னா பெர்ஃபரேஷன் இன்னும் வர்சன் பண்ணிடும் இன்சஃப்ளேட் பண்றதுனால. ஸோ எண்டோஸ்கோபி வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது, அக்யூட்ல வந்து இதான் பண்ணணும். ஸோ கிரேட் 0 வந்து மைல்டு கிளினிக்கல். கிரேட் 1A கன்ஃபைன்ட் பெர்ஃபரேட் ஆயிடுச்சு பட் கன்ஃபைன்ட் பெரிகோலிக் இன்ஃப்ளமேஷன், ஃபிளெக்மான் தான். கிரேட் 1B வந்து பெரிகோலிக் ஆப்சஸ். கிரேட் 2 வந்து பெல்விக் ஆர் டிஸ்டன்ட் இன்ட்ரா அப்டாமினல் ஆப்சஸ். கிரேட் 3 and 4 தான் பெர்டோனைட்டிஸ். ஸோ அது வந்து நம்ம ஆன் டேபிள் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும், கிரேட் 3, கிரேட் 4. ஸோ நெக்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து பழைய கான்செப்ட்ல இருந்து நிறைய சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ டயோட்டிக்லைட்டிஸ்க்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்சஸ். நம்ம வந்து பழைய கான்செப்ட் வந்து என்னன்னா டயோட்டிக்லைட்டிஸ் பெர்ஃபரேட் ஆயிடுச்சுனாலே உடனே கேஸ் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி ஃபுல்லா நம்ம சர்ஜரி பண்ணிட்டு ரிசெக்ஷன், ஹார்ட் மேன்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவோம். பட் இப்போ வந்து சர்ஜரியே ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்னன்னா ஸ்மால் ஆப்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மட்டும் கொடுத்தே நம்ம ட்ரீட் பண்ணிடலாம், நம்ம அதை ட்ரெயின் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அப்படின்றாங்க. லார்ஜ் ஆப்சஸ் தான் வில் ரிக்வயர் ட்ரைனேஜ். ட்ரெயின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஃபாலோட் பை எலெக்டிவ் சர்ஜரி. ஸோ எலெக்டிவா ரிசெக்ட் பண்ணி அனஸ்டமோஸ் பண்ணிடணும். அப்புறம் பேஷன்ஸ் வித் ஆப்சஸ் நாட் அமெனபிள் டு பெர்க்யூட்டேனியஸ் ட்ரைனேஜ் ஆர் அன்ரெஸ்பான்சிவ் டு ட்ரீட்மெண்ட் ரிக்வயர்ட் அர்ஜென்ட் சர்ஜரி. ஸோ சர்ஜரி எப்பனா பெர்க்யூட்டேனியஸா ட்ரெயின் பண்ண முடியல அப்படின்னா மட்டும்தான் சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபிஸ்டுலா. ஃபிஸ்டுலா வந்து மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் ஃபிஸ்டுலா அண்ட் டயோட்டிக்லைட்டிஸ் வந்து கோலோவெசிக்கல் ஃபிஸ்டுலா. பிளாடர் கூட ஃபிஸ்டுலா வரும். மோஸ்ட் காமன் சைட் இந்த பிளாடர், டோம் ஆஃப் த பிளாடர். ஃபீக்கலூரியா, நொமட்டூரியா அதெல்லாம் வரும். ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. டயக்ராம்ல வந்து சிக்மாய்ட் டயோட்டிக்லைட்டிஸ், திக் அண்ட் பவல் வால் அதுதான் காமிச்சிருக்காங்க ஏரோல, ஃபேட் ஸ்ட்ராண்டிங் அதெல்லாம். ஸோ ஃபிஸ்டுலால வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சர்ஜரி பண்ணலாம் ஃபிஸ்டுலால. பட் அதே இது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, சிஸ்டோஸ்கோப்பியும் நம்ம பண்ணி பார்க்கணும். சிஸ்டோஸ்கோபி பண்ணா அந்த ஃபிஸ்டுலா இருக்கிற சைட்ல இன்ஃப்ளமேஷன் அதிகமாக தெரியும். அப்புறம் கியூட்டேனியஸ் ஃபிஸ்டுலாஸ் யூஸ்வலி பிரசன்ஸ் அ ப்ரீவியஸ் ட்ரெயின் சைட். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண கேஸ்ல ட்ரெயின் வச்ச சைட்ல கோலோக்யூட்டேனியஸ் ஃபிஸ்டுலா மாதிரி வந்துடும். ஸோ இனிஷியல் எப்பவுமே ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் டு டிக்ரீஸ் இன்ஃப்ளமேஷன், அப்புறம் பேஷண்ட் வந்து இது பண்றது. அப்புறம் ஃபிஸ்டுலா இருந்துச்சுன்னா மெலிக்னன்சியும் கிரான்ஸ் டிசீஸும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இன்வால்வ்டு கோலன் ஃபிஸ்டுலா ட்ராக் வித் பிரைமரி அனஸ்டமோசிஸ். ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சர்ஜரியில கோலன் ரிசெக்ட் பண்ணிடணும், ஃபிஸ்டுலா ரிசெக்ட் பண்ணிடணும், பிரைமரி அனஸ்டமோசிஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் இஃப் த ஃபிஸ்டுலா ஸ்ப்ரெட்டிங் இன்டு த செகண்டரி இன்வால்வ்ட் ஆர்கன், பிரைமரி க்ளோஷர். ஸோ செகண்டரி இன்வால்வ் ஆர்கன் நம்ம அங்கே கிரான்ஸ்ல பார்த்த மாதிரியே தான், நார்மலா இருந்துச்சுன்னா அது சும்மா பிரைமரியா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டாலே போதும். பிளாடர்ல மட்டும் ஸ்பெஷலா ஒன்று சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா பிளாடர் கூட ஃபிஸ்டுலா, ஸ்மால் ஃபிஸ்டுலா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோலிஸ் கத்தீட்டர் மட்டும் போட்டாலே போதும், நம்ம வேற அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணோட்டே அவசியம் இல்லை. ஃபோலிஸ் கத்தீட்டர் போட்டுட்டு அப்புறம் சிஸ்டோகிராம் பண்ணி பார்த்துட்டு அது ஹீல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 7 to 10 daysல ஃபோலிஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ வேற எதுவும் சர்ஜரியோ இல்லை வேற எதுவுமே தேவையில்லை ஸ்மால் ஃபிஸ்டுலாக்கு, அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹீல் ஆயிரும்ன்றாங்க. நெக்ஸ்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எதனால வருதுன்னா டயோட்டிக்லைட்டிஸ்ல இன்ஃப்ளமேஷன்னால ஃபைப்ரோசிஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்சர் ஃபார்ம் ஆயிடும். இதனாலதான் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது. ஸோ பார்ஷியல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம எப்பவும் ட்ரீட் பண்ற மாதிரி தான், சப்அக்யூட் மாதிரி தான். நேசோகாஸ்ட்ரிக் டியூப், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ், பவல் ரெஸ்ட் அந்த மாதிரியே நம்ம பார்ஷியல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷனை ட்ரீட் பண்ணிடலாம்.
கம்ப்ளீட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துச்சுன்னா தான் நம்ம சர்ஜரி பண்ணணும். அப்புறம் பார்ஷியல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம பார்ஷியல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எலெக்டிவ் ரிசெக்ஷன், ஆப்சஸ் மாதிரி தான், லார்ஜ் ஆப்சஸ் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு எலெக்டிவ் ரிசெக்ட் பண்ற மாதிரி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலீவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்ணிடணும். ஸோ அப்போ சர்ஜரி பண்ணும்போது சர்ஜரி பண்றதுக்கு முன்னாடி கொலோனாஸ்கோபி போட்டு நம்ம மெலிக்னன்சி ரூல் அவுட் பண்ணோம். ஏன்னா மெலிக்னன்சினால கூட அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கலாம். கம்ப்ளீட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா சர்ஜரி தான். ஸோ இந்த பெர்ஃபரேஷன்ல தான் இப்போ வந்து கான்செப்ட் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ முன்னாடி வந்து பெர்ஃபரேஷன்னாலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிசெக்ட் பண்ணிட்டு ஹார்ட்மேன்ஸ் மாதிரி ப்ராக்சிமல் ஆஸ்டமி டிஸ்டல் ரெண்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. பட் இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பேஷண்ட் ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிளா இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வெறும் லாப்ரோஸ்கோபிக் லவாஜ் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்தா போதும், ரிசெக்ஷனோ எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், மார்பிலிட்டி வந்து கம்மியாகும் அப்படின்றாங்க. ஏன் இது சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ட்ரெடிஷ்னலா பண்ற ஹார்ட்மேன்ஸ் பண்ணிட்டு லெஸ் தேன் 50% ஆஃப் பேஷன்ஸ் தான் நம்ம ரிவர்ஸே பண்ண முடியும். மோர் தேன் 50% வந்து ரிவர்சலுக்கே வரமாட்டாங்க, அவ்வளோ மார்பிடா இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கரெக்டா பேஷண்ட்ஸை கரெக்டா சூஸ் பண்றோம். ரொம்ப செப்டிக் லோட் ரொம்ப இல்லை அப்படின்னா லாப்ரோஸ்கோபிக் இரிகேஷன் அண்ட் இரிகேஷன் ஆஃப் த கேவிட்டி, ஸோ டீகண்டாமினேஷன் மட்டும் பண்ணலாம். இது வந்து மெயினா ஹிஞ்சி கிரேட் 3, கிரேட் 4 ஃபீக்கல் பெரிட்டோனிட்டிஸ்லாம் நம்ம கண்டிப்பா ஓப்பன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ கிரேட் 3 வந்து நம்ம ஹார்ட்மேன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. இதான் வந்து ரீசன்ட் கான்செப்ட். அப்புறம் ஆனா இப்படி பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா, நம்ம ஜஸ்ட் லாப்ரோஸ்கோபிக் இரிகேஷன் பண்ண பெர்ஃபரேஷன் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ ஆன்கோயிங் செப்சிஸ், ரீஆபரேஷன், ரிட்டர்ன் டு த எமர்ஜென்சி அதெல்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ பேஷண்ட் ஷுட் பி அப்ராப்ரியேட்லி சோசன். அப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா, அனஸ்டமோஸ் பண்ணலான்றாங்க. கிரேட் 3 பெர்ஃபரேட் ஆச்சுன்னா நம்ம அந்த செக்மெண்ட் ரிசெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா செப்சிஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு அனஸ்டமோஸே பண்ணிடலாம். ஸோ ஹார்ட்மேன்ஸ்க்கு ஆல்டர்னேட் 2 கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ, லாப்ரோஸ்கோபிக் இரிகேஷன் அண்ட் லவாஜ், ரிசெக்ஷன், அனஸ்டமோஸ். இதுதான் இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த சேஞ்ச் கான்செப்ட். இது இந்த கான்செப்ட் வந்து கேட்டாலும் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா புது டெக்ஸ்ட் புக்ல தான் இந்த கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அன்காம்ப்ளிகேட்டட் டயோட்டிகுலைட்டிஸ். இதுல என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்குதுன்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் வந்து நம்பர் ஆஃப் எபிசோட்ஸ், ஸோ 2 or 3 எபிசோட்ஸ் ஆஃப் டயோட்டிகுலைட்டிஸ் வந்துச்சு யங் பேஷண்ட் அப்படின்னா வி ஷுட் கோ ஃபார் ரிசெக்ஷன். பட் இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு எபிசோட் வந்தாலுமே நம்ம பேஷண்ட் அசஸ் பண்ணணும். பேஷண்ட் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் அப்ரோச். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடே ரொம்ப அதிகமா வந்துருச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் வந்தாலே நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்ணிடலாம். நம்ம பழையபடி 2 or 3 எபிசோட்ஸ் வரதுக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டாம். அது ஒரு சேஞ்ச் கான்செப்ட். ஸோ என்னன்னா, அதான் பெயின் மெடிகேஷன் அதெல்லாம் சும்மா கதை. அப்புறம் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் பேஷண்ட்ஸ் வித் அன்காம்ப்ளிகேட்டட் டயோட்டிகுலைட்டிஸ் ஹஸ் ஷோன் தி யூசேஜ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் டு ஆக்சலரேட் ரிகவரி. சொல்லி யோகேஷ். இல்ல நான் அருண் பேசுறேன். இது ஸ்டேஜ் 3 பெரிகோலிக் ஆப்சஸ், ஸ்டேஜ் 3 ஆப்சஸ் இருக்குல்ல, ஜெனரலைஸ்டு பியூரல் பெரிட்டோனைட்டிஸ், அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மென்ட்? அதான் சார், இப்போ கான்செப்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. முன்னாடி வந்து ஹார்ட்மேன்ஸ் தான் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து ஹார்ட்மேன்ஸ்க்கு பதிலா லாப்ரோஸ்கோபிக் லவாஜ், சும்மா லாப் போட்டு இரிகேஷன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் லவாஜ் பண்ணாலே போதும். அப்படி இல்லாட்டி ரிசெக்ஷன் அனஸ்டமோசிஸ் கூட பண்ணலாம்ன்றாங்க ஸ்டேஜ் 3க்கு. ஸ்டேஜ் 3 ஓகே ஓகே. ஆமா அது வந்து இப்போ புதுசா சேஞ்ச் ஆயிருக்க கான்செப்ட். ஆமா, அதுதான் 2-3 ட்ரையல், டிலாலா, லோலா அப்படி 4-5. ஓகே ஓகே ஓகே. அது ஷாக்கில்ஃபோர்ட்ல இருக்கோ? ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே சார், ஓகே சார். அப்புறம் இது அன்காம்ப்ளிகேட்டட்ல வந்து என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா, நம்ம இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து 2 or 3 எபிசோட்ஸ் வந்துச்சுன்னா தான் நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்ணுவோம். இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் அப்ரோச், அதுதான் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் வந்தாலே கூட நம்ம சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொன்னு என்னன்னா, டைவர்டிகுலைட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு 1 to 3% கேசஸ்ல கொலானிக் மெலிக்னன்சி கூட இருக்கும். ஸோ அதை ரூல் அவுட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து கொலானோஸ்கோபி பண்ணணும். கொலானோஸ்கோபி வந்து எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா, பேஷண்ட் ரிகவர் ஆனதுக்கு அப்புறமா 4 to 8 வீக்ஸ்ல பண்ணணும். ஸோ 4 to 8 வீக்ஸ்ல கொலானோஸ்கோபி பண்ணி மெலிக்னன்சி ரூல் அவுட் பண்ணணும் டயோட்டிகுலைட்டிஸ்ல. அப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னா, ஃபாலோவிங் இனிஷியல் எபிசோட் 10 to 35% ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வில் ஹேவ் another எபிசோட். ஸோ அப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரெக்கரன்ஸ் இன் ஜெனரல் trends to follow the severity of the initial episode. So as a result, number of attacks of uncomplicated diverticulitis has fallen out of favor as indication for surgery. So இத்தனை அட்டாக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான், முன்னாடிலாம் 2 to 3 அட்டாக்ஸ் அப்படிம்பாங்க, இப்போ அது வந்து it has fallen out. Individual assessment should be performed. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுமே பார்க்கணும். frequency of attack, ongoing symptoms இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ரிஸ்க் பெனிஃபிட் பார்த்து நம்ம சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் எய்ம் ஆஃப் எலெக்டிவ் சர்ஜரி, இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எலெக்டிவ் சர்ஜரி பண்ணும்போது நம்ம ப்ராக்சிமல் மார்ஜின் வந்து நம்ம எல்லா டைவர்டிகுலமையும் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ராக்சிமல் மார்ஜின் சாஃப்ட் அண்ட் பிளையபிளா இருந்துச்சுனாலே போதும். ப்ராக்சிமலா டைவர்டிகுலா இருந்தாலும் அதை விட்டுட்டு கூட வரலாம். ஆனா டிஸ்டல் அனஸ்டமோசிஸ் வந்து எப்பவுமே ரெக்டம்ல தான் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம அப்போ பார்த்த கான்செப்ட் தான், ரெக்டம்ல டைவர்டிகுலைட்டிஸ் வராது. ஸோ ரெக்டம் வரைக்கும் ரிசெக்ட் பண்ணிட்டு அப்பர் ரெக்டம்ல அனஸ்டமோஸ் பண்ணிடணும். அப்புறம் மினிமலி இன்வேசிவ் ரோபாட்டிக் அதெல்லாம் பண்ணலாம்.
நெக்ஸ்ட் ரைட் சைட் டயோட்டிகுலைட்டிஸ். ரைட் சைட் டயோட்டிகுலைட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரேர். அது வந்து யங்கர் பேஷன்ஸ்ல வரும். ரைட் சைட் டயோட்டிகுலைட்டிஸ்னா நம்ம வந்து மற்ற டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணோம். அப்பெண்டிக்ஸ், மெக்கல்ஸ், கோலிசிஸ்டைட்டிஸ், இஸ்கிமிக் கோலைட்டிஸ், மிசென்ட்ரிக் அடினைட்டிஸ், பைலோனெஃப்ரைட்டிஸ், பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கணும். அப்புறம் பேஷண்ட்ஸ் who has recurrent episodes or complicated disease and patients with an uncertain diagnosis should be considered for resection, right hemicolectomy. அப்புறம் இம்யூனோகாம்ப்ரமைஸ் பேஷண்ட்ஸ், இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இம்யூனோகாம்ப்ரமைஸ் பேஷண்ட்ஸ்ல நம்ம பிரைமரி அனஸ்டமோசிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க. அது ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் மோஸ்ட் லைக்லி பிரசன்ஸ் வித் ஃப்ரீ பெர்ஃபரேஷன் அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் டிசீஸ், இது நமக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தான். இம்யூனோகாம்ப்ரமைஸ் பேஷண்ட்னாலே அவங்க காம்ப்ளிகேஷனோட தான் பிரசன்டே பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அனஸ்டமோஸ் பண்ணா நிக்காது. ஸோ அனஸ்டமோசிஸ் பண்ணக்கூடாது இம்யூனோகாம்ப்ரமைஸ்ல. அது 2 தான் பாயிண்ட். அப்புறம் யங் பேஷண்ட்ஸ், ஸோ முன்னாடி ப்ரீவியஸா என்ன கன்சிடர் பண்ணாங்க அப்படின்னா இதுலயும் கான்செப்ட் சேஞ்ச் ஆயிருக்குது. ஸோ ப்ரீவியஸ்லி எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா யங் பேஷண்ட் லெஸ் தேன் 50 வரானா அவன் வந்தானாலே ஒரு எபிசோட்னாலே அவனுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணிடணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. பட் இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா யங் பேஷண்ட்ல நம்ம வந்து திருப்பியும் அதே மாதிரி நம்ம இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் அப்ரோச், அந்த பேஷண்ட்க்கு சர்ஜரி பண்ணா ரிஸ்க் பெனிஃபிட் பார்க்கணும். இந்த மார்பிடா ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்றது வந்து அவனுக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்குமா, இல்ல மைல்டு எபிசோடு தான் வந்துச்சு அப்படின்னா சர்ஜரி பண்ணாமலே விட்டுறலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. So current guidelines do not support treating young patients differently than others. எல்லாரும் ட்ரீட் பண்ற மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணணும். ஸோ 3 கான்செப்ட் வந்து டயோட்டிகுலைட்டிஸ்ல சேஞ்ச் ஆயிருக்குது. ஒன்னு வந்து ஹின்சி டைப் 3, அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து லாப்ரோஸ்கோபிக் பண்ணலாம், அனஸ்டமோசிஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் எபிசோட்ஸ் வந்து இண்டிகேஷனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை சர்ஜரிக்கு. அப்புறம் லாஸ்டா வந்து யங் பேஷண்ட் கான்செப்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. பழைய கான்செப்ட் மாதிரி ஒரு எபிசோட் வந்தாலே சர்ஜரி பண்ணணுன்றது கிடையாது. ஓகே தானே? கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா டயோட்டிகுலைட்டிஸ்? ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் டயோட்டிகுலைட்டிஸ். சும்மாவே கேள்வி கேட்பாங்க. ஆனா இவங்க வந்து இது டிஸ்கஸ் பண்ணல, செக்மெண்டல் கோலைட்டிஸ் அசோசியேட்டட் வித் டயோட்டிகுலைட்டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க எஸ்சிஏடி. இல்ல சார், இவனுங்க சும்மா ஓவர்வியூ மாதிரி தான் கொடுத்திருக்கானுங்க. ஆனா சார் அந்த எஸ்சிஏடி வந்து பெய்லில இருக்கும் எனக்கு. ஓகே சார், ஓகே சார். ஷேக்கல் போர்ட் அதுவும் பெய்லி பார்க்கணும். கொடுத்திருக்கான். ஆனா டயோட்டிகுலைட்டிஸ் ஷேக்கல் போர்ட் ஒரு வாட்டி பாத்துக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா சார், டயோட்டிகுலைட்டிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கும். இவனுங்க புதுசா வர நிறைய 3 பாயிண்ட் மாத்திருக்கானுங்க. அதனால क्वेश्चन வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் லார்ஜ் பவுல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ லார்ஜ் பவுல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் மோஸ்ட் காமன் ஈட்டியாலஜி யூஎஸ்ல வந்து கேன்சர். யூஎஸ் இல்லாம மற்ற கண்ட்ரிஸ் மிடில் ஈஸ்ட், ரஷ்யா, யூரோப், இந்தியா அங்கெல்லாம் வால்வுலஸ் தான் மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் வால்வுலஸ் சிக்மாய்ட் வால்வுலஸ். அப்புறம் இங்க வந்து இந்த காசஸ் அதான் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். மெக்கானிக்கல்ல வந்து இன்ட்ராலூமினல், நியூரல், எக்ஸ்ட்ராலூமினல். ஸோ இன்ட்ராலூமினல்ல ஃபாரின் பாடி, நியோபிளாசம், ஃபீக்கல் இம்பாக்ஷன், பிசோவார். நியூரல்ல எல்லா ஸ்ட்ரிக்சர்ஸுமே நியூரல், டயோட்டிகுலர் ஸ்ட்ரிக்சர், கிரான்ஸ், இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரிக்சர், ரேடியேஷன் ஸ்ட்ரிக்சர், அப்புறம் இன்ஃப்ளமேஷன், ஹெஷ்ப்ரங்ஸும் நியூரல் தான். எக்ஸ்ட்ரா நியூரல்ல வந்து வால்வுலஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா லூமினல். அப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் சூடோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், டாக்ஸிக் மெகாகோலன், பேரலிட்டிக் இலியஸ் அதெல்லாம். ஸோ என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கே தெரிஞ்சதுதான். லாங் ஸ்டாண்டிங்ல டிக்ரீஸ் பவல் சவுண்ட்ஸ், அக்யூட்ல வந்து ரேபிட் ஆன்செட் ஆஃப் டிஸ்டென்ஷன், பெயின் அப்டமன், அப்புறம் டெண்டர்னஸ் எல்லாமே அக்யூட்டா ரேபிடா இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். அப்புறம் ப்ராக்ரஸிவ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்து கான்ஸ்டிபேஷன், பென்சில் தின் ஸ்டூல்ஸ். இது வந்து இங்க மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன், வேற எங்கேயுமே பார்க்கல. ஸோ பார்ஷியல் ப்ராக்ரஸிவ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பென்சில் தின் ஸ்டூல்ஸ் அது ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் க்ளோஸ் லூப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்து இஸ்கீமியா, நெக்ரோசிஸ், பெர்ஃபரேஷன்லாம் சீக்கிரமா வந்துடும். அப்புறம் மிசென்ட்ரிக் வேர்ல், இந்த இமேஜ் இம்பார்ட்டன்ட். இதுல சரியா தெரியல, அந்த ஒரு மிசென்ட்ரிக் வேர்ல் மாதிரி இருக்கும் சிக்மாய்டு வால்வுலஸ் சிடில. அப்புறம் இது வந்து பென்ட் இன்னர் டியூப் சைன் அதெல்லாம். ஸோ இப்போ இன்டெஸ்டைனல் கண்டென்ட்ஸ் வந்து பேக் ஃப்ளோ. இப்போ சப்போஸ் இலியோசிக்கல் வேல்வ் காம்பிடென்ட்டா இல்லை அப்படின்னா இன்டெஸ்டைனல் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே பேக் ஃப்ளோ ஆகி ஃபீக்குலண்ட் வாமிட்டிங் வரும். அப்படி காம்பிடென்ட்டா இருந்துச்சுன்னா க்ளோஸ் லூப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும். அது 2 சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் கேஸோட கண்டென்ட்ஸ். கேஸ் வந்து மோஸ்ட் காமன் கண்டென்ட் வந்து ஸ்வாலோட் ஏர் தான் 2/3 அண்ட் 1/3 தான் பாக்டீரியல் ஃபெர்மெண்டேஷன். அப்புறம் இஸ்கிமிக் நெக்ரோசிஸ், பெர்ஃபரேஷன் இதெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் லூப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல அப்புறம் மற்ற அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயும் வரும். மோஸ்ட் காமனா வந்து சீக்கம் தான் பெர்ஃபரேட் ஆகும். ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டோம், சீக்கம் தான் தின் வால் கம்பேர்ட் டு அதர் கோலன். அப்புறமா வந்து ப்ரெஷர் ஆன் த மிசென்ட்ரி வில் காம்ப்ரமைஸ் த பிளட் சப்ளை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா பிளட் வெசல்ஸ் மேல ப்ரெஷர் வரும். ப்ரெஷர் வந்து இனிஷியலி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் வீனஸ் ரிட்டர்ன் அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி எடிமா ஃபார்ம் ஆகும். எடிமா ஃபார்ம் ஆகி கடைசியா ஆர்டீரியல் சப்ளை வந்து அக்ளூட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீனஸ் சப்ளை அக்ளூட் ஆகி அப்பெண்டிக்ஸோட அந்த மெக்கானிசம் மாதிரியே தான். ஃபர்ஸ்ட் வீனஸ் அக்ளூட் ஆகி எடிமா ஃபார்ம் ஆகும். லாஸ்டா வந்து ஆர்டீரியல் அக்ளூஷன். அப்புறம் டயக்னோசிஸ் அசஸ்மெண்ட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் தான் நிறைய. பிளெயின் ஃபிலிம்ஸ், வாட்டர் சால்யூபிள் ஆர் ஐவி கான்ட்ராஸ்ட் சிடி ப்ரொவைட் சிக்னிஃபிகன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அப்புறமா சிடி தான் மெயின். டயோட்டிகுலைட்டிஸ், ஐபிடி, எக்ஸ்ட்ரா லூமினல் காஸ்ட் எல்லாமே ரூல் அவுட் பண்ணோம்.
அப்புறம் க்ளூஸ் ரிகார்டிங் இம்பெண்டிங் பெர்ஃபரேஷன் எல்லாமே சிடி கொடுக்கும். எண்டோஸ்கோபி வந்து எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னா கேன் அசிஸ்ட் இன் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ யூஸ்வலா கம்ப்ளீட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாமல் பார்ஷியல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் ஏதாவது மாஸ் இருந்துச்சுன்னா பயாப்சி பண்ணலாம். அப்புறம் எண்டோஸ்கோபியோட இன்னொரு யூஸ் வந்து சிக்மாய்டு வால்வுலஸ்ல டீடார்ஷன் பண்றதுக்கு. அப்புறம் எலக்ட்ரோலைட் அப்னார்மாலிட்டிஸ்லாம் செக் பண்ணணும். WBC, சிஆர்பி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். லாக்டேட்டு, பேஸ் டெபிசிட் அதெல்லாம் ரொம்ப சிவியர் ஃபார்ம்ல பவல் நெக்ரோசிஸ்லாம் ஆச்சுன்னா. நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷுட் பி ப்ராம்ப்ட்லி ரிலீவ்டு. அப்புறம் சிக்மாய்டு வால்வுலஸ். ஸோ சிக்மாய்டு வால்வுலஸ் ப்ரோட்டோகால் இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா சிக்மாய்டு வால்வுலஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் வந்து என்னன்னா எண்டோஸ்கோபிக் டீரோட்டேஷன். ஸோ எண்டோஸ்கோபி சக்ஸஸ்ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ரெக்டல் டியூபை போட்டு வந்துடணும். ஸோ எண்டோஸ்கோபி ரெக்டல் டியூப் போட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எலக்டிவா ரிசெக்ட் பண்ணி அனஸ்டோமோஸ் பண்ணிடணும். ஆனா இந்த சிக்மாய்டோஸ்கோபி வந்து நாட் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரிசெக்ஷன் அண்ட் கோலாஸ்டமி ஆர் ஹார்ட்மேன்ஸ் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ப்ரோட்டோகால். அப்புறம் சீக்கல் வால்வுலஸ் வந்து ரிசெக்ஷன் அண்ட் பிரைமரி அனஸ்டோமோசிஸ். ஸோ இதுல வந்து நம்ம சீக்கல் வால்வுலஸ்னா நம்ம டியூப்லாம் போட்டு எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ சர்ஜரி தான். அப்புறம் வேற ஸோ obstruction as a result of inflammatory bowel disease will respond to steroids. நம்ம அங்க கிரான்ஸ்ல பார்த்த அதே கான்செப்ட் தான். அக்யூட் கிரான்ஸ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம வந்து கன்சர்வேட்டிவா தான் போடணும். கிரானிக் கிரான்ஸ்னால ஸ்ட்ரிக்சர் வந்துச்சுன்னா தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும். அப்புறம் பாராகோலிக் ஆப்சஸ்னால ஒரு இலியஸ் மாதிரி போய் அப்படி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆப்சஸை வந்து பெர்க்யூட்டேனியஸா ட்ரெயின் பண்ணாலே போதும், ஓப்பன் பண்ணி லேப்ராட்டமி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்றாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்டுசிசப்ஷன். இன்டுசிசப்ஷன்ல அடல்ட் இன்டுசிசப்ஷன், பீடியாட்ரிக் இன்டுசிசப்ஷன் ரெண்டும் வேற மாதிரி. அடல்ட் இன்டுசிசப்ஷன்ல வந்து மோஸ்டா சர்ஜரி தான். அதே சமயம் அடல்ட் இன்டுசிசப்ஷன்ல மோஸ்டா வந்து பெத்தலாஜிக்கல் லீட் பாயிண்ட் வந்து இருக்கும். பாலிப், கேன்சர், டைவர்டிகுலம், மெக்கல்ஸ் அந்த மாதிரி அடல்ட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு லீட் பாயிண்ட் இருக்கும். பீடியாட்ரிக்ல தான் லீட் பாயிண்ட் இல்லாமலே கூட இன்டுசிசப்ஷன் வரும். அப்புறம் அடல்ட்ஸ் இன்டுசிசப்ஷன்ல ஆல்மோஸ்ட் 50% பாதிக்கு பாதி வந்து மெலிக்னன்சி தான். ஸோ 46.5% ஆல்மோஸ்ட் 50% வந்து மெலிக்னன்சினால தான் வரும். அப்புறம் மெலிக்னன்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு கேஸ்ல என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்போம். ஸோ பேஷன்ஸ் வித் மெலிக்னன்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த லோ அண்ட் மிடில் ரெக்டம் வந்து இனிஷியல் டைவர்ட்டிங் ஸ்டோமா அப்புறம் கீமோ ரேடியேஷன் பண்ணி டெஃபினிட்டிவ் சர்ஜரி. ஸோ லோ ரெக்டல் ஒரு மிட் ரெக்டல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைவர்ட்டிங் ஸ்டோமா பண்ணிட்டு அப்புறம் கீமோ ரேடியேஷன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ரிசெக்ஷனே பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் சிக்மாய்டு லெஃப்ட் கோலன் அங்க வந்து மெலிக்னன்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வித்தவுட் சைன்ஸ் ஆஃப் இம்பெண்டிங் பெர்ஃபரேஷன் வந்து இனிஷியல் எண்டோஸ்கோபிக் ஸ்டென்டிங் போட்டு அப்புறமா டெஃபினிட்டிவ் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் பெர்ஃபரேட் ஆகிற அளவுக்கு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னா நம்ம கண்டிப்பா சர்ஜரி தான் பண்ணணும், ஹார்ட்மேன்ஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்றாங்க. ஆர் பிரைமரி அனஸ்டோமோசிஸ் கூட பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் சீக்கம் வந்து இஸ்கீமிக் ஆர் நான் வயபிள் அப்படின்னா சப்டோட்டல் கோலெக்டமி பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. இஸ் டிபிகலி பெர்ஃபார்ம் வித் பிரைமரி அனஸ்டோமோசிஸ். அன்ஸ்டேபிள் பேஷன்ஸ் வித் ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் அனஸ்டோமாட்டிக் ஃபெயிலியர் வந்து டைவர்ட்டிங் கோலாஸ்டமி ஆர் லூப் இலியாஸ்டமி ஆர் அனஸ்டோமோஸ் பண்ணிட்டு லூப் இலியாஸ்டமி பண்ணணும். ஸோ இதுதான் ஒவ்வொரு லெவல்ஸ்ல மெலிக்னன்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பேராகிராஃப் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஆக்லிவ் சிண்ட்ரோம். இது வந்து நமக்கே தெரிஞ்சது தான். மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாம ஏதோ ரொம்ப சிக் பேஷண்ட், என் ஸ்டேஜ் டிசீஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ், டயபெட்டிக் அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வர்றது. இட்ஸ் அ ரேர் ஃபினாமினன். ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட். யாருக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் என்ன சர்ஜரி பண்ணா வரும்? மேஜர் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜரி, ஸ்பைனல் சர்ஜரி, டிரான்ஸ்பிளான்ட், கார்டியாக் சர்ஜரி எல்லாம் மேஜர் சர்ஜரி பண்ணா வரும். அப்புறம் நியூரலாஜிக்கல் டிசீஸ், பார்க்கின்சன், அல்சீமர்ஸ் டிசீஸ், ஸ்ட்ரோக்கு, ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரி அந்த மாதிரி நியூரலாஜிக்கல் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வரும். கார்டியாக் ஃபெயிலியர், எம்ஐ, சிஓபிடி, அப்புறம் மேஜர் ட்ராமா, ஷாக், பர்ன்ஸ், டயபெட்டிஸ், ரீனல் ஃபெயிலியர், எலக்ட்ரோலைட் டிஸ்டர்பன்ஸ், அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ரெண்டு ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்ஃபெக்ஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. சைட்டோமெகலோ வைரஸ் அப்புறம் சிக்கன் பாக்ஸ், வாரிசலா வைரஸ். இந்த ரெண்டு ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வரும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் கைனகாலஜியில வந்து சி செக்ஷன், அப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் டெலிவரி, நார்மல் டெலிவரிலையும் வரும்ன்றாங்க. அப்புறம் லூப்பஸ் அதெல்லாம் வந்து மிஸ்லேனியஸ். அப்புறம் ட்ரக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு 5 ட்ரக் ஸ்பெசிஃபிக்கா: ஓபியாய்ட்ஸ், கீமோதெரப்பி, ஆன்டி பார்க்கின்சன், ஆன்டி சைக்காட்டிக், ஆன்டி கோலினர்ஜிக், குளோனிடின். இந்த 6 ட்ரக்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட பேத்தோபிசியாலஜி வந்து டிஸ்ரப்டட் கோலானிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க். ஸோ கோலானிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் இல்லாததுனால ஃபுல்லா டயலேட் மட்டும் ஆயிடும். அப்புறம் டயக்னோசிஸ் வந்து ஏர்லி எல்டர்லி பேஷண்ட், மல்டிபிள் கோமார்பிட் பேஷண்ட் வாஸ் அண்டர்கோன் சர்ஜரி, அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வரும். டிஸ்டென்ஷன், பெயின், நாசியா, ஆப்ஸ்டிபேஷன் அதெல்லாம் வரும். அப்புறம் இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டயரியா டியூ டு ஹைப்பர் செக்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர், டயரியா வரதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் பவுல் சவுண்ட்ஸ் வந்து ஆப்சண்டா இருக்கும் ஆர் டிக்ரீஸ்டா இருக்கும். அப்புறமா இப்போ சப்போஸ்
சிஸ்டமிக் டாக்ஸிசிட்டி பெரிட்டோனைட்டிஸ் மாதிரிலாம் ரொம்ப இருக்காது, அது ரொம்ப அன்காமன். அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து உடனே ஆப்ரேட் பண்ணணும். அப்புறம் கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட், எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா அசஸ் பண்ணணும், ரீனல் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே பண்ணணும். அப்புறமா வந்து லார்ஜஸ்ட் டயமீட்டர் யூஸ்வலி என்கவுண்டர்ட் இந்த சீக்கம், அது திருப்பி ஆல்ரெடி சொன்ன பாயிண்ட் தான், 12 சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் சீக்கம் டைலேட் ஆகும். 12 போயிடுச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பா ஆப்ரேட் பண்ணணும். அப்புறம் டைலேஷன் அண்ட் கேஸ் கண்டினியூங் ஆல் த வே டவுன் டு த டிஸ்டல் ரெக்டம். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஃபீச்சர். நம்ம மற்ற மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கேஸ் வந்து டிஸ்டல் ரெக்டம் வரைக்கும் போகாது. ஆனா சூடோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நம்ம எக்ஸ்ரேல ஏதாவது எடுத்து பார்த்தோம்னா டிஸ்டல் ரெக்டம் வரைக்குமே கேஸ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து இட் கேன் டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் சூடோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தெர் இஸ் பாசிட்டி ஆஃப் ரெக்டல் கேஸ் இருக்காது. இன்னொன்று வந்து சிடி தான். சிடி கேன் ரிலையபிளி டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் சூடோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். சிடியில் ஏதாவது மாஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தெரிஞ்சிடும் மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கான்ட்டு. அதுதான். ஸோ எக்ஸ்ரேல வந்து டிஸ்டல் ரெக்டம்ல கேஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் ஃபார் இது வந்து என்னன்னா மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் மெயின் டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ். டாக்ஸிக் மெகாகோலன், கிளாஸ்ட்ரிடியம் டிஃபிசில் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்னன்னா நான் ஆப்ரேட்டிவ் சப்போர்ட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் மேக்ஸிமம் கேசஸ்ல. அப்புறம் ஃபார்மகாலஜிக்கல்ல வந்து நியோஸ்டிக்மென்ட் காலானிக் டீகம்ப்ரஷன் அதெல்லாம் பண்ணலாம். லாஸ்டா தான் சர்ஜரி. ஸோ நான் ஆப்ரேட்டிவ் சப்போர்ட்டிவ் கேர் இஸ் இனிஷியேட்டட் ஃபார் பேஷன்ஸ் வித் சீக்கல் டயமீட்டர் லெஸ் than, அதான் 12 சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் சீக்கம் டயமீட்டர் கட் ஆஃப். ஸோ அதை விட கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நான் ஆப்ரேட்டிவ் ட்ரை பண்ணலாம், என்ஜி டியூப். ஸோ அது வரும் அடுத்து. ஸோ நான் ஆப்ரேட்டிவ்ல என்னென்ன அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலா மேனேஜ் பண்ற மாதிரி தான் என்பிஓ, ரைல்ஸ் டியூப், கத்தீட்டரு, பவல் ரெஸ்ட் அதெல்லாம். அப்புறம் அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். ட்ரக்ஸ் காசிங் அந்த ஓபியாய்ட்ஸ், ஆன்டிகோலினர்ஜிக்ஸ், ஆன்டி பார்க்கின்சன், ஆன்டி டிப்ரெசன்ஸ், ஆன்டி சைக்காட்டிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். அப்புறம் நம்ம வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா ஆஸ்மாட்டிக் அண்ட் லாக்ஸேட்டிவ், ஸ்டிமுலன்ட் லாக்ஸேட்டிவ் ஷுட் பி அவாய்டட். லாக்ஸேட்டிவ் கொடுத்தா பவல் பெர்ஃபரேட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது. பொசிஷன், ஆம்புலேஷன், ப்ரோன் பொசிஷன், நீ செஸ்ட் பொசிஷன் இதெல்லாம் இட் கேன் என்கரேஜ் பாசிங் ஃபிளேட்டஸ். அப்புறமா வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த கேஸ்ல இஸ்கீமியா ஆர் பெர்ஃபரேஷன் வந்து இட்ஸ் அ ஃபியர்ட் காம்ப்ளிகேஷன். ஆனால் அது வந்து ரேர், 3 to 15% ஆஃப் கேசஸ்ல தான் வரும். பட் அந்த மாதிரி அது பெர்ஃபரேட் ஆச்சு அப்படின்னா மார்டாலிட்டி வந்து பயங்கர 50% மார்டாலிட்டி. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மகாலஜிக்கல். ஸோ இதான் ப்ரோட்டோகால் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம கன்சர்வேட்டிவ்ல சரியாகல, நியோஸ்டிக்மென்ட் கொடுக்கலாம். பட் நியோஸ்டிக்மென்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரூல் அவுட் பண்ணிருக்கணும். மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து நியோஸ்டிக்மென்ட் ட்ரை பண்ணணும். ஸோ நியோஸ்டிக்மென்ட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அஸ்டைல்கோலின் எஸ்டரேஸ் இன்ஹிபிட்டர். ஸோ இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த மஸ்கரனிக் ரிசெப்டர்ஸ். ஸோ நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அட்ரோபின் ரெடியா வச்சுக்கணும். பவல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. ஸோ எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டோஸ் இம்பார்ட்டன்ட். 2 to 2.5 mg ஐவி போலஸ் இன்ஜெக்டட் ஓவர் 3 to 5 minutes. ரேப்பிடா இன்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. 2.5 mg 3 to 5 minutes ஸ்லோவா இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் சிக்னிஃபிகன்ட் பாராசிம்பெத்திக் ஸ்டிமுலேஷன். ஸோ பாராசிம்பெத்திக் நல்ல பவலை கண்ட்ராக்ட் பண்ணி ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். இட் காசஸ் ஸ்ட்ராங் கொலானிக் பெரிஸ்டால்சிஸ் விச் யூஸ்வலி லீட்ஸ் டு பாசேஜ் ஆஃப் ஃபிளேட்டஸ் அண்ட் பவல் மூமெண்ட்ஸ். ஸோ டிஸ்டென்ஷன் குறைஞ்சிரும். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா சக்சஸ் ரேட், இதுக்கு சக்சஸ் ரேட் வந்து 60 to 94%. ரெக்கரன்ஸ் ரேட்டும் அதிகம். ரெக்கரன்ஸ் வந்து 31% கேசஸ்ல. ஸோ நியோஸ்டிக்மென்ட் இஸ் கான்ட்ராண்டிகேட்டட் இன் பவல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி தான் மெக்கானிக்கல் பவல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணணும். அப்புறம் இட் ஷுட் பி யூஸ்ட் இன் காஷன் இன் ஆஸ்துமா பேஷண்ட், சிஓபிடி பேஷண்ட், பிராடிகார்டியா அண்ட் ரீசன்ட் ஆன்செட் கொரோனரி சிண்ட்ரோம். ஸோ எம்ஐ இருக்கிற பேஷண்ட், சிஓபிடி இருக்கிற பேஷண்ட் எல்லாம் நம்ம ரொம்ப மானிட்டர் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்புறமா இமீடியட் அட்ரோபின் ஷுட் பி இமீடியட்லி அவைலபிள். சப்போஸ் டக்குன்னு அரெஸ்ட் ஆச்சுன்னா அட்ரோபின் எல்லாம் போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். அப்புறம் கொலானிக் டீகம்ப்ரஷன் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் கொலானோஸ்கோபிக் டீகம்ப்ரஷன். ஸோ இதுல நியோஸ்டிக்மென்ட் கொடுத்து வேலைக்கு ஆகலன்னா அடுத்து வந்து கொலானோஸ்கோபிக் டீகம்ப்ரஷன் பண்ணணும். ஸோ கொலானோஸ்கோபிக் டீகம்ப்ரஷன் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் இன் பேஷன்ஸ் who are contraindication to neostigmin or those who are unresponsive to neostigmin. நியோஸ்டிக்மென்ட் கொடுத்து வேலைக்கு ஆகலன்னா கொலானோஸ்கோபி பண்ணலாம். இல்ல கான்ட்ராண்டிகேஷன் டு நியோஸ்டிக்மென்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கொலானோஸ்கோபி பண்ணலாம். ஸோ கொலானோஸ்கோபி பண்ணும்போது பிளேஸ் அ கொலானோஸ்கோபிக் டீகம்ப்ரஷன் டியூப் ஸோ டு ரிமூவ் as much gas as possible. ஸோ கொலானோஸ்கோபிக் டீகம்ப்ரஷனும் சக்சஸ் ரேட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேம் நியோஸ்டிக்மென்ட் மாதிரியே தான், 60 to 95%. அப்புறமா 70 to 90% ஃபார் சஸ்டெயின் டீகம்ப்ரஷன். அப்புறமா கொலானோஸ்கோபிக் பெர்ஃபரேஷன் வந்து அதுவும் இருக்குது சான்ஸ். 1 to 3% கேசஸ்ல கொலானோஸ்கோபியே பெர்ஃபரேட் ஆயிரும். ஸோ பேஷன்ஸ் who do not respond to other line of treatment require surgery. So surgical options are determined according to the condition of the colon and patient. If the colon is viable, tube cecostomy பண்ணா போதும், or cecostomy can be performed with high rates of success. For patients with signs of ischemia, resection பண்ணணும் and diverting stoma. So viable-ஆ தான் இருக்குது பவல், எதுவும் இஸ்கீமியா இல்லை அப்படின்னா டியூப் சீகாஸ்டமி பண்ணாலே போதும்.
இஸ்கீமியா இருக்கு அப்படின்னா ரிசெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டோமா வச்சிடணும். இதுதான் ஆக்லிவ் சிண்ட்ரோம். அவ்வளவுதான், இந்த டாபிக் முடிஞ்சது. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இதுல மெயினா அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இந்த ஆக்லிவ் சிண்ட்ரோம் இம்பார்ட்டன்ட், டைவர்டிகுலைட்டிஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அப்புறம் இந்த பிசியாலஜில வந்து ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். வேற அனாட்டமியில அந்த ஆர்ட்ரி, எந்தெந்த ஆர்ட்ரி எதோட பிரான்ச், அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான். ஓகே, ரெக்கார்ட் ஸ்டாப் பண்ணி. ஓகே. விக்ரம் பார்த்தாச்சா?